any question. Means there is nothing called stupid question, nothing called silly question. We will have fun. We will pull each other's leg. I'll crack jokes. Probably I'll even say some double meaning things. Bottom line is we will be pulling legs, but we will not be pulling pants down. That means we will not be insulting each other. That's the bottom line. And have respect for the speaker, have respect for each other, have respect for your time. That's the ground rule. And so, yeah, I would ask Subika to set the ball rolling. You can ask if you have any question. Probably you can shoot with a question. That's how we can take it forward. And before I go another step forward, let me tell you, my name is Rahul. Please call me Rahul. You can call me Dev. Please don't call me sir. That's fine. All right. Okay. Okay. Shubhika, if you have any question, you can shoot or. Yeah. Yep. Okay. Thank you, Rahul. So just now before this session began, we were just having a discussion that will a magician be able to do something so that we don't feel hungry anymore? Because that is the root cause of all problems. So will this session with a magician will help us to forget our hunger? Well, that's a global problem, but that magic lies within you. You know what? There's a wonderful saying by Mahatma Gandhi that we have enough resource to suffice everybody's need, but we do not have enough resource to suffice everybody's greed. So right now, it's not that there are lack of resources, lack of money, lack of food, but I do not want to get into political things, but you know what I'm trying to say. I wish I could do such kind of magic. That would be a magic of real life. But again, I'm only a magician. That means I'm playing the role as if I have some kind of supernatural power, some kind of extra power, that I'm just acting a role of that. But you people have that ability. We need some wonderful scientists, we need wonderful engineers, we need wonderful economists. And more importantly, we need sensible individuals who can choose their government rightly. Yeah, So thank you. without Thank you for getting your into politics, response. that's Yes. what I would like to say. Yes, thank you for your response. Definitely this session will help us to fill our minds so much that we will definitely forget our hunger for some time, because fulfillment of our mind is also something which is very necessary. It's not only about the physical hunger, it's about some mental satisfaction also. So thank you, Thank you, Rahul. Just call me Rahul, forget the Mr. Yeah, sorry. Okay, no worries, no worries. And none of you need to be so formal. This is not a classroom. I'm not any teacher. So as I've said, feel free to crack jokes. Feel free to participate. Feel free to ask questions. Yes, students, you can ask him if you want to know anything from him, any question. I've already given his introduction to him. So whatever queries you have, you can please ask him. Okay, I guess at this point of time, we do not have any such question. Coming from an IT background, the first question what I face is, what would be the future of IT in 2020 or 2021 or in coming days? And will there be a dip in IT industry or service industry? I would not like to give a lot of data on this. However, I would like to share few information on this. In 2019, there was 177 billion that IT industries made, and service industries 181 billion. In 2025, there's a target of 350 billion, so almost double. That means there would be growth prospect. IT will be growing, technology will be growing, service industry will be growing. But does that mean everybody will have a job? I am afraid I cannot say yes on that. জব আছে কিন্তু সবার জন্য নয়। তো জব পেতে গেলে
কিছু বেসিক ব্যাপার দরকার, কিছু বেসিক ট্রেট দরকার, that will get you a job. One, এটা not only for your job, it can be even for your personal life. You need to have a vision. You need to set a goal. What is the goal? What kind of goal do you have? Probably, if any of your friend can answer. I saw Manjeet coming up with his face, probably if he wants to answer. What do you think? What is goal for you? Anybody would like to take that? Or even if somebody from the staff members, from the college members want to? I do not hear anything except for a noise. Yes, sir. Probably somebody wants to say something, but I don't know. I'm not able to hear. I'm getting some noise only. All right. Looks like. Let me take it forward, but is it possible that we can kind of control that noise? Probably you might want to mute your microphone. That would help. That is better. All right. So anybody else want to take it up? Your vision is your goal. What you want to achieve and how it should be. One, it should be realistic. Yet it should be tough. Something which is very easy to achieve. That's not a target. Dream big. So one, it is achievable, it's realistic, yet it is tough. Two, you need to have a fixed path to reach that goal. And that should be your road. And in that road, you need to have small goals. You need to set up small goals to reach the final goal. And most importantly, it should be time bound. আমাদের সরকারি প্রজেক্টের মতো হলে চলবে না। চলছে তো চলছেই, সেটা চলবে না। So based on that, can you anybody tell me any of your goal? I need you to participate, guys. All right, let's take an example. My goal. Yeah, go ahead. Tell me your name, please. My name is Satik Kormakar. Hi, Satik. আমার গোলটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাচিভ করার নিজের মানে ড্রিমটা। আমার এখন মাত্র আমার ড্রিম হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে বিবিএটা র‍্যাঙ্ক করা, আর কিছুই না, মানে এটাই আমার এখন গোল। Wonderful, Satik. That was brilliant. Hello, sir. Hello, Rahul. Hello. Hi, Vishnu Padar Das, is it? Yeah. Hello. Can I call you Vishnu? Yeah, of course, sir. Actually, come to point my dreams. Hello. My dream is go to the good position where I can build my career. Okay. Perfect. Wonderful. Thanks for participating. And by the way, আমার কোনো কথা যদি বুঝতে অসুবিধে হয়, if I'm going fast, I speak number of different languages, আমাকে বলবেন, আমি স্টপ করে
অন্যভাবে বলার চেষ্টা করব। আমরা দুজনের কথা জানতে পেরেছি। একজন বলছেন যে উনি কেরিয়ার ওয়াইজ একটা ভালো পজিশনে যেতে চান, আর একজন বলছেন যে উনি বিবিএ তে র্যাঙ্ক করতে চান। ওয়ান্ডারফুল। নাও দেখা যাক, আমি প্রথমজন যিনি বলেছেন তার কথায় আসছি। বিষ্ণু, আপনার ড্রিমের কথা দেখা যাক। আপনি বলছেন আ গুড পজিশন। দিস ইজ নট ডিফাইন্ড। What is good position? So you need to have a set parameters for you. আমি খুব ভালো অঙ্ক করতে পারি এটা বললে আমি বুঝতে পারি না ঠিক সে কতটা ভালো অঙ্ক করতে পারে। সে ক্লাস 3 এর অঙ্ক করতে পারে, ক্লাস 10 এর অঙ্ক করতে পারে, নাকি সে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনও করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে যে হ্যাঁ আমি ক্যালকুলাস এখনো শিখিনি কিন্তু আমি লগারিদমিক করতে পারি, আমি ইন্ডিসেস করতে পারি, সেটা আমাকে একটা আইডিয়া দেয়, সেটা ফাইনাইট যে ওকে এর কাছে গুডের প্যারামিটার এইটা। তো আপনার নিজের গোলের একটা সেট প্যারামিটার হতে হবে। আপনি যদি এরকম বলেন যে ওকে আমি বিবিএ পাস করে আমি মোটামুটি এই ধরনের কোনো কোম্পানিতে ABCD অর সিমিলার কোম্পানিতে আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাসোসিয়েট আমি জয়েন করতে চাই। এবার গুড পজিশন কেউ যদি ড্রিম করে সে বিবিএ কমপ্লিট করে সে সিইও হয়ে যাবে একটা কোম্পানির। দ্যাট ইজ অ্যান আনরিয়েলিস্টিক গোল। সো আমি কি বোঝাতে পারলাম রিয়েলিস্টিক গোল, ডেফিনিট গোল আর আনরিয়েলিস্টিক গোল কিরকম, এর তফাৎটা কিরকম? গ্রেট। আর স্বাতিক, আপনি বলেছিলেন যে আপনি বিবিএ তে র্যাঙ্ক করতে চান। ওয়ান্ডারফুল। এবার বিবিএ তে র্যাঙ্ক করতে গেলে দিস ইজ অনলি আ ড্রিম, যেটা আমরা রাত্রিবেলা দেখি, সকালবেলা উঠে ভুলে যাই। ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ দ্য ড্রিম, ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ ইউর গোল, ইউ নিড টু হ্যাভ আ ডিফাইন্ড পাথ। তো স্বাতিক, আপনি এরকম কোনো ডিফাইন্ড পাথ আপনি ভেবেছেন? ডিফাইন পাথ বলতে কিছু না, আমি মানে এতদিন যেভাবে পড়ে এসেছি আমি সেভাবেই মানে আরো মানে যতটা এফোর্ট দিয়েছি এতদিনের পড়ায় তা মানে বিবিএ তে তার চেয়ে বেশি এফোর্ট দিয়ে নিজেকে যতটা অ্যাটেন্টিভলি পড়াশোনায় রাখা যায় রেখে বাইরের সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু নিজের একটা যে লক্ষ্যটা আছে শুধু সেটাই লক্ষ্যটা দেখছি, মানে এইভাবে আমি পাতে পেয়েছি, মানে আলাদা কোনো মানে পর পর পার্ট 2 বাই পার্ট এরকম কিছু মানে ভাবিনি এখন। ওকে, প্রথম কথা, আপনাদের কলেজের প্রিন্সিপাল হয়তো চাইবেন, টিচাররা হয়তো চাইবেন আপনারা সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে পড়াশোনা করুন। I'm coming from the industry, আমি কিন্তু চাইবো না। আপনি শুধু পড়াশোনা করে কি করবেন? আপনি বইতে যা আছে সেগুলো জানবেন। Why will I hire you for that? আপনি বইতে যা আছে সেগুলো যদি জানেন, সেটা তো আমি মানে গুগলে সার্চ করেই পেয়ে যাবো, একটা বই কিনেই পেয়ে যাব। একটা বই কেনার থেকে আপনাকে হায়ার করা অনেক বেশি তো আমার কাছে কস্ট এফেক্টিভ হবে, আমার কম টাকা লাগবে একটা বই কিনতে। তাহলে আমি আপনাকে হায়ার করব কেন? ভাববেন এটা, আমি এই পয়েন্টে পরে এসে কথা বলবো। আমি যখন বলছিলাম যে গোল অ্যাচিভ করতে গেলে একটা পাথ দরকার, একটা রোড দরকার, আর রোড যেটার থেকে আপনি ট্রাভেল করে সেই গোলটাকে রিচ করবেন। সেটা কিরকম? ধরুন আপনি প্ল্যান করলেন ওকে আমার এই 4টে সাবজেক্ট আছে, আমি জাস্ট একটা মানে ইমাজিনারি একটা ইয়ে বলছি, হয়তো আপনার 4টে সাবজেক্ট আছে না 8টা, আমি জানি না, আপনার ক্যারিকুলার তো আমি জানি না, আমি জাস্ট গিভিং অ্যান এক্সাম্পল। আমার 4টে সাবজেক্ট আছে, আমার 10 মান্থস টাইম আছে, 8টা চ্যাপ্টার আছে আমার। তো আমার প্ল্যানিং কি? আমার প্ল্যানিং এই 8টা চ্যাপ্টার আমি এভরি মান্থ আমি 2টো করে চ্যাপ্টার শেষ করব। তাহলে আমার 4 মাসে আমার সিলেবাসটা শেষ হয়ে যাবে। দেন আমার আরো হাতে 3 মাস আছে, এই নেক্সট 3 মান্থস আমি I'll start working on revisions, I'll start working on whatever I have left. এইবার you need to have a backup plan. ব্যাকআপ প্ল্যানটা কিরকম? ধরুন আপনার এই
আমি যে টার্গেটটা আপনাদের যে স্মল গোলস গুলো সেট করলাম হয়তো কোনো একটা আপনি অ্যাচিভ করতে পারলেন না, ইউ হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট টাইম টু মেক ইট আপ। আপনার হাতে ইনাফ টাইম আছে। আপনি হয়তো 3 মাস যেটা রিভিশনের টাইম সেটা আপনি ভেরি ওয়েল কাট ডাউন 2 মাস করতে পারতেন। আর যেটা আপনি হয়তো একটা মানে দুটো চ্যাপ্টার আপনি 1 মাসে শেষ করতে পারেননি, সেই দুটো চ্যাপ্টার আপনি আরেক মাস নিয়ে শেষ করতে পারেন। তো আপনার একটা ব্যাকআপ রয়েছে। ইন ইন্ডাস্ট্রি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ ব্যাকআপ। ইন্ডাস্ট্রিতে দুটো কথা খুব চলে, 1 always have a backup and 2 always says your beep। শব্দটা এখানে বলা যাবে না, probably you know what I mean। always save your, probably save your rear delicate anatomy। Good। Any question, please feel free to ask question, please feel free to participate। হ্যালো স্যার। স্যার বললেন না আমার মাথা গুলিয়ে যায়। স্যার নাম বড় হল স্যার, আপনাকে কি নামে ডাকবো? রাহুল বলে ডাকবেন? একদম রাহুল বলেই ডাকবেন, তাতে আমার কোনো মানহানি হবে না। আমার আপনি মারাদোনা পেলে থেকে আইনস্টাইন সবাইকেই নাম ধরে ডাকেন। যেহেতু আপনি বড় সেহেতু আমরা তো আপনাকে দাদা বলেও ডাকতে পারি। I would prefer not to। মানে এটা কলকাতার একটা কালচার দেখেছি, মানে অফিসের মধ্যে দাদা এই ধরনের ব্যাপারগুলো থাকে, কিন্তু আমি যেখানে কাজ করি বা একটা মাল্টিন্যাশনাল অ্যাটমসফিয়ারে, সেখানে কেউ কাউকে স্যারও বলে না, কেউ কাউকে দাদা কাকা মেসুমশাই এগুলো বলে না। আমি আমার বসকে নাম ধরে ডাকি, তার বসকেও নাম ধরে ডাকি। তো প্রায় সেম এজের হবে, এই জন্য স্যার আমি বলছি যে ঠিক আছে আপনাকে নাম ধরে ডাকবো, কিন্তু আপনি আমাদেরকে তুমি তুমি করে বলতে হবে। সেটা ইন ডিউ কোর্স অফ টাইম হয়ে যাবে হয়তো। তবে নতুন কারোর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাদের আপনিই বলি, তো আপাতত আমি আপনিই বলবো। আর বাই দ্য ওয়ে, এজ হ্যাজ নাথিং টু ডু। আমার একজন বন্ধু, ওনার নাম জেমস র্যান্ডি, হি ইজ 95 নাও। আমি ওকে নাম ধরেই ডাকি। আর come up with question, as I've said, nothing is silly question। আমি জানি সবাই অত্যন্ত মানে কলেজ লাইফটা কি এখনো হয়তো অনেকেই ব্যাপারটা টেস্ট করেননি, অনেকের অনেক রকম প্ল্যান আছে কি ধরনের। হ্যালো স্যার। ইয়েস মঞ্জিত। স্যার পবিত্র। সরি পবিত্র। মঞ্জিত, আপনার মাইকটা আমি একটু মিউট করতে রিকোয়েস্ট করব, একটা নয়েজ আসছে। সরি স্যার। নো প্রবলেম, দ্যাটস অলরাইট। ইয়েস পবিত্র। প্রথমত লক্ষ্য সবার জীবনে থাকা উচিত। এবার সেটা কেউ মাধ্যমিক পাশে দেখে, কি উচ্চ মাধ্যমিক পাশে দেখে, কেউ বা ছোটবেলা থেকে তাকে শিখে রাখা বা হাই এডুকেটেড ফ্যামিলি বা তার পরিবার যেমন, তার বাবা মা যেরকম, তাকে কিরকম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে, সে কোনটা অ্যাচিভ করতে পারবে, তাকে অনেকে অনেক ছোটবেলা থেকে শেখে থাকে, অনেকে আবার 12 পাস পরেও লক্ষ্যকে ঠিক রাখতে পারে। তো স্যার আমি মনে করি স্বপ্নকে লক্ষ্য থেকে স্বপ্ন বানাতে। আপনি কি মনে করেন সেটা আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না, আপনার ভয়েস একটু ব্রেক হচ্ছে। ওনার কথা আমি শুনতে পাইনি। Good afternoon, Rahul. Good afternoon. What is your favorite sport, Rahul? Sir. Well, first you need to get that cert off। আমার ফেভারিট স্পোর্ট অনেক কিছু। আমি ফুটবল খুব খেলতাম, ক্রিকেট খুব খেলেছি, বক্সিং করেছি, মার্শাল আর্ট করেছি, সুইমিং করেছি, শুটিং করেছি। আমার শুটিং এ প্রি ন্যাশনালে, পিস্তল শুটিং এ প্রি ন্যাশনালে গোল্ড আছে। আমার সুইমিং এ স্টেট লেভেলে ফার্স্ট প্রাইজ আছে। তো সামহাও এগুলো কোনোটাই পারসিউ করা হয়নি।
but I'm kind of lost. আরেক আমি কি নিয়ে কথা বলছিলাম? গোল স্যার। Goal, sir. Okay, goal, sir. So after that, yeah, that's how it is. It should be finite and it should be time bound. And Hello, good afternoon, sir. I hi, need good to afternoon. ask a question. For reach a goal, Mhm. how many points we have to maintain? Wonderful question. Brilliant. আমি একদম পয়েন্ট ওয়াইজ বলার চেষ্টা করছিলাম, আরেকবার বলছি। 1, goal should be defined, finite. যেমন আমি ভালো পজিশনে যেতে পারি সেরকম না, ভালো পজিশন বলতে আপনি কি বোঝেন সেইটা। 1. Second, it should be realistic but tough, যেটা ইজিলি অ্যাচিভ করা যায়। It's not worth setting that as a goal. 2, there should be a fixed path. আমি কিভাবে এই গোলটা অ্যাচিভ করতে পারবো। এবার সেই ফিক্সড পাথটা কোনো অনেকগুলো ছোট ছোট গোল থাকবে। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আমি 2 মাসে একটা করে চ্যাপ্টার কমপ্লিট করব। ইউ অলসো নিড টু হ্যাভ আ ব্যাকআপ প্ল্যান। আমি যদি 2 মাসে কোনো একটা 2 মাসের ফ্রেমে যদি আমি চ্যাপ্টার কমপ্লিট করতে না পারি, আমার ব্যাকআপ কিছু আছে কিনা। 3, it should be time bound. Time is the most important thing here. Wonderful question. Thank you. Thank you so much. Anything else? By the way, ask anything. It doesn't matter. No question is a silly question. Yes, Rahul, am I audible? Yes. I'm Swati. you are- Okay. Hi, Swati. Yeah. I have a question for you. That is, I just listened to your career shift. So what triggered the thought of shifting your career? Because you are now working in a very different domain. That is my question number 1. And second question, what it takes apart from the passion and interest for the new career, what it takes to shift your career? Okay. আমি জানি না বোধ কোনো মিসকমিউনিকেশন হয়েছে কিনা। I still work for a company. I work as a business intelligence engineer. এটা খুব বেশি যে শিফট ফ্রম মাই প্রিভিয়াস ক্যারিয়ার তা নয়। আমার প্রিভিয়াস ক্যারিয়ারে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ওরিয়েন্টেড কাজ ছিল, যেখানে আমাকে ওই জাভা, সি এগুলোর উপর বেশি ফোকাস করার ছিল। এখন আমার যেটা চেঞ্জ হয়েছে সেটা হচ্ছে মোর অফ আ ডেটা সায়েন্স, যেমন ট্যাবলো, তারপরে পাইথন। অ্যান্ড দ্য রিজন হোয়াই আই শিফটেড সেটা হচ্ছে এই আইটি ইন্ডাস্ট্রি এটা মানে খুব ডায়নামিক, রেগুলার চেঞ্জ হতে থাকে। এবার একটা সময় আসবে বা আসতে চলেছে যখন এই ধরনের জিনিসগুলো, ক্লাউড কম্পিউটিং, এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ভিআর, AR, virtual reality, augmented reality, এইগুলো নেক্সট ডিকেডসে বুম হতে চলেছে। I could foresee that. That's why I made that shift. আপনার সেকেন্ড পার্ট আর একটা খুব ভালো পার্ট ছিল, আপনি ওটা আরেকবার রিপিট করবেন? ইন্ডাস্ট্রিতে সাকসেস হতে গেলে Yeah. Actually, I wanted to know, apart from passion and interest for that subject, what does it take? What else does it take for a shifting of your, like you are in IT industry, but you are also doing this magician, mentalist kind of a thing. Yes. So regarding that, if you throw some light. Wonderful. More of a time management. Time management is very important in life. শুধু আমি না, আমরা প্রত্যেকেই অনেক কিছু করি, অনেক কিছু করি না। যেগুলো করি না সেগুলোকে আমরা বলি যে আমাদের টাইম নেই, তাই করছি না। আসলে প্রায়োরিটি লিস্টে সেগুলো আমাদের টপে নেই। যেগুলো আমাদের টপে আছে প্রায়োরিটি লিস্টে সেগুলোই আমরা করি। তো ম্যাজিক আমার একটা প্যাশন, ওই জন্য আমি ম্যাজিকটা করি। আমি মানে on an any given day আমার অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়ার্কিং আওয়ার্স হচ্ছে 1:30 PM to 10:30 PM, কিন্তু আমাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম হয়তো 1:30 অনেক আগেই আমাকে কাজ শুরু করতে হয়, আর 10:30 PM তো কোনোদিনই আমি লগ আউট করতে পারি না। তো আমাকে
মানে অনেকটা টাইম কিন্তু অফিসের জন্য দিতে হয়, তারপরেও আমার যেগুলোতে ইন্টারেস্ট আছে, যেগুলো আমার প্যাশন, সেগুলো করার আমি টাইম পাই। সেগুলো আমার কাছে একটা রিল্যাক্সেশন। তো ইটস জাস্ট ইউর প্রায়োরিটি, হাউ ইউ প্রায়োরিটাইজ থিংস, হাউ ইউ ম্যানেজ ইউর টাইম। আর আপনার আরেকটা ছিল যে এই প্যাশন ছাড়া, ইন্টারেস্ট ছাড়া সাকসেসফুল হতে গেলে আর কি কি দরকার। যেমন অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম, প্রথমে ইফ আই এম নট রং, আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই মোটামুটি আইটি বা হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আই হোপ আই এম কারেক্ট অন দ্যাট। তো আপনাদের হোটেল ম্যানেজমেন্টের কি ধরনের স্কিল সেট দরকার সেটা তো আমি হোটেল ম্যানেজমেন্টের মানুষ নই, সেগুলো আমি সরাসরি হয়তো বলতে পারবো না, কিন্তু অ্যাজ আ কনজিউমার আমি কি এক্সপেক্ট করি সেগুলো বলবো। আর সেই সঙ্গে আইটিতে কি কি রিকোয়ারমেন্ট বলবো। আইটিতে যেগুলো বলছিলাম, জাভা, সি, RDMS, পাইথন, ক্লাউড কম্পিউটিং একটা খুব বড় একটা জিনিস হতে চলেছে, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, এইগুলো দরকার। এগুলো আপনি যদি জানেন তো চাকরি আপনি হয়তো একটা পেয়ে যাবেন। এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস খুব দরকার, সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। নেটওয়ার্কিং মানে কি? নেটওয়ার্কিং মানে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর কথা বলছি না, আমি বলছি আপনার সাথে অন্য কারুর রিলেশন। Why will I hire you? আমি তখনই আপনাকে হায়ার করব যখন আমি জানবো যে আপনি আমার কাজটা করে দেবেন, আপনি আমার কাজটা করতে পারবেন। সেটা আমি জানবো কি করে? সেটা কি জাস্ট 30 মিনিটস, 45 মিনিটস বা লেটস সে 1 আওয়ার ইন্টারভিউতে সত্যি জাজ করা যায়? হয়তো ফ্রেশারদের জন্য সেটা ছাড়া খুব একটা কোনো উপায় নেই, কিন্তু যখনই আপনারা আইজেপি মানে ইন্টারনাল জব পোস্টিং বা ফিউচারে যখন আপনারা প্রমোশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, সবসময় এটা থাকবে যে আপনাকে তারাই হায়ার করবে যেখানে আপনি অলরেডি কোনো প্রজেক্ট করেছেন, আপনি ওখানে গিয়ে কোনো মেন্টরশিপ করেছেন। তাহলে ওরা জানবে যে হ্যাঁ, এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা আমাদের কাছে এসছে, এ কাজটার অ্যাটলিস্ট 30% জানে। তাহলে আপনার সেখানে হায়ার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। ফ্রেশারদের জন্য যেটা একবারই দরকার নেই তা নয়, বিল্ড আপ র্যাপো। মোস্ট অফ দ্য পিপল দে উইল বি অ্যাপ্রোচেবল। সবাই যে আপনাকে সবসময় হেল্প করবে, সবাই যে আপনাকে এন্টারটেইন করবে তা নয়, বাট ট্রাই টু বিল্ড আপ এ র্যাপো, ট্রাই টু বিল্ড আপ এ নেটওয়ার্ক। আমি নিজে খুব অ্যাপ্রোচেবল, আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই আমার বন্ধু। প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট মি, বাজ মি, আমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ফেসবুক আছে, যেখানে খুশি। I'll try to help you out. সার্ভিস, এই সার্ভিস মাইন্ডসেট খুব ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির জন্য। শুধু এমনকি যারা আইটিতে তারা যদি ভাবেন যে আপনারা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে যাবেন না, তা কিন্তু নয়। আপনাদেরও কাস্টমার থাকবে, ইন্টারনাল ক্লায়েন্ট থাকবে যদি এক্সটার্নাল ক্লায়েন্ট না থাকে। At the end of the day, what you will be providing is a service. এবার এই সার্ভিস মাইন্ডসেটের জন্য কয়েকটা বেসিক জিনিস দরকার। সার্ভিস মাইন্ডসেট আপনাকে সবসময় কি হবে, আপনার যেটা প্রবলেম মানে অন্যের যেটা প্রবলেম সেটা নিয়ে আপনার কাছে আসবে সলভ করার জন্য। আপনি কি করবেন, আপনার কি থাকা দরকার, সে আপনার কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করছে। একদম টিপিক্যাল, আপনারা যখন আপনার ইন্টারনেট কাজ করছে না বা ফোনের কিছু প্রবলেম হচ্ছে, আপনারা ফোন করেন, লেট ইট বি এনি কোম্পানি। তারা কি করে, আপনি একটা প্রবলেম বললেন, সেটা হয়তো সে সলভ করতে পারবে না, হয়তো সেটা তার ডোমেনের মধ্যেই পড়ে না, কিন্তু he or she is the face of that particular company to you. সে আপনার কাছে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করছে, আপনি সেই মেন্টালিটিতে কোম্পানিটাকে দেখবেন। সে কন্টিনিউয়াস আমি বলে যায় সরি স্যার, বাট হাউ উইল ইট গেট ফিক্সড? I understand, sorry sir. Come on, your sorry is not fixing my problem. কিন্তু তারা একদম ওই টিপিক্যাল সরিতেই আটকে থাকে। আবার Amex, American Express, they have amazing customer service, amazing customer service. কাস্টমার সার্ভিসের জন্য কি দরকার? প্রথমে যখনই কেউ আপনার কাছে আসবে কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে, ফার্স্ট অ্যাকনলেজ দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। ওকে, I understand আপনার ইন্টারনেট কাজ করছে না, I understand আপনার ডাবল বিলিং হয়েছে, I understand আপনার রুমের এসিটা কাজ করছে না, টেম্পারেচার বাড়াতে পারছেন না।
Next comes the sorry statement, the apology statement. Okay, I'm really sorry for what has happened, but it shouldn't end there. Next comes the accountability. এই accountability পার্টটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। বা তার আগেও accountability আগে যেটা আসার কথা সেটা হচ্ছে empathy. How it is? Okay, আপনার ডাবল বিল হয়েছেন, আপনি আপনার ইন্টারনেট কাজ করছে না, আপনার এসিতে আপনি টেম্পারেচার কমাতে পারছেন না। I can certainly understand how you feel. That is really annoying. And next comes accountability. But trust me, I'm here to help you out. আপনি কোনো ফোন কোম্পানিতে ফোন করেছেন, এবার আপনার হয়তো 3 দিন ধরে আপনি মেসেজ পাঠাতে পারছেন না, আপনি মানে একদম রিয়েলি সাইকড, আপনি ওর উপর চেঁচাচ্ছেন। সে যদি আপনাকে এটা বলে, I can understand how you felt, what you were going through. I would have felt the same thing. আমি জানি আমার প্রচুর ইম্পর্টেন্ট মেসেজ করার থাকে। But not to worry. You have already called 3 times, I can see, but you can count on me. I would personally take care of this. Please give me 24 hours. Will you calm down or not? আপনার কি মনে হবে না এতদিন সবাই আমাকে শুধু সরি বলে এসছে, এ একটা এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে, অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিচ্ছে? Definitely. সো কাস্টমার সার্ভিস মাইন্ডসেটে সেইটা দরকার। আর দ্যাট শুডন্ট বি দ্য এন্ড। এরপরে হচ্ছে রেজলিউশন পার্ট। আপনি যদি রেজলিউশন না হয়, তো যতই কেউ সরি বলুক, যতই কেউ এমপ্যাথি জানাক, যতই কেউ অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিক, where is the solution? Solution is the most critical thing here. কিন্তু তার আগে এইগুলো যদি না থাকে, তাহলে আপনার সলিউশনে পৌঁছতেই অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। নেক্সট, এটা ইন্ডিয়ান কাস্টমার সার্ভিস মাইন্ডসেট, যে একটা প্রবলেম হয়েছে, প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল, ফাইন, আই এম হ্যাপি। কিন্তু গ্লোবাল কাস্টমার মাইন্ডসেট এরকম নয়। আপনারা মানে পৃথিবীটাই তো এটা গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড হয়ে যাচ্ছে, একটা বর্ডারলেস একটা কান্ট্রি হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তো আপনাদের সেইটা ডেভেলপ করতে হবে। ধরুন আপনি একটা কোম্পানিতে আপনার জব পেয়ে একটা কোম্পানিতে আপনারা কাজ করছেন, কোম্পানি থেকে আপনাকে একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে দিল, স্যালারি অ্যাকাউন্ট। তারপরে সেই ছেলেটি মেয়েটি সেই ব্যাংক থেকে এসে আপনি বললো, ওকে স্যার, আপনি এরকম রয়েছে, ক্রেডিট কার্ড নিন, আমরা আপনাকে লাইফ টাইম ফ্রি ক্রেডিট কার্ড দিচ্ছি। আপনি ক্রেডিট কার্ড নিলেন, তারপরে হয়তো আস্তে আস্তে আপনি আপনার গাড়ির ইন্স্যুরেন্স ওখান থেকে করালেন। কি হচ্ছে, আপনার সেই কোম্পানিটির ওপর ফেথ, সেই কোম্পানিটির ওপর বিলিভ একটু একটু করে বাড়ছে। আপনার মনে হচ্ছে সেই কোম্পানিটা, সেই ব্যাংকটা যথেষ্ট ভালো। কিন্তু হঠাৎ কিছু মাস পরে আপনি দেখলেন প্রত্যেক মাসে আপনার ক্রেডিট কার্ডের একটা বিল ওরা ডাবল চার্জ করেছে। কি হবে, আপনার একটু একটু করে আপনার যে ব্র্যান্ড লয়্যালটি যেটা বেড়েছিল, সেই কোম্পানির উপর যে ফেথটা বেড়েছিল, সেটা একবারেই কিন্তু অনেকটা নেমে যাবে, প্রায় একদম তলার দিকে চলে আসবে। এবার জাস্ট সলভিং দ্য প্রবলেম, জাস্ট রিভার্সিং দ্যাট চার্জেস will not help. আপনার মনে হবে why that problem even occurred, ওই প্রবলেমটা হয়েছিল কেন, 1 2 আমি যদি এটা নোটিস না করতাম সেটা এটা তো চলতেই থাকতো। So not only giving the solution, you need to go that extra mile to get that customer loyalty back. বুঝতে পারলাম? Absolutely. Thank you very much. And another thing is that I just wanted to inform you that in our audience, we have hotel management students, BCA student, and BBA students also, Bachelor of Business Administration. Perfect, wonderful. আমি আমার এক্সাম্পল গুলো সেরকম ভাবে রাখার চেষ্টা করছি যেটা মোটামুটি সবার কাছেই এটা গ্রহণীয় হয়। আর এগেন আবার বলছি, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক কোয়েশ্চেন। আমি জানি সবাই স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে আছেন, কলেজ লাইফ এখনো শুরু হয়নি। তারা কলেজে কি কি ড্রেস পরে যাবেন, নতুন টপটা কেমন লাগছে, মাস্ক পরে যেতে হবে কিনা। Hi Rahul, I'm Hi. Deepika. I have Hi, two Deepika. questions. Yeah. I have two questions. One of them was asked when kit of work front office doors. আমি বুঝিনি, আপনি আরেকবার রিপিট করবেন প্লিজ। One of them was asked when
kit of work front office doors? Work front office. Front office doors. হ্যালো, Work. হ্যাঁ 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 বলুন, আমি শুনছি। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, হ্যালো, কিন্তু আমি আপনার কোয়েশ্চেনটা ঠিক বুঝতে পারিনি। বলছি যে ফ্রন্ট অফিসে আমাদের যে কাজটা করানো হয় সেগুলো কিরকম কাজ, সেটাই আমি That- জানতে চাইছি। ওকে, that depends on আপনি কি প্রজেক্টে রয়েছেন। হোটেল ম্যানেজমেন্ট। আপনাকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট হোক আর যেই হোক, এটা আপনাদের কলেজের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বেটার আনসার করতে পারবে। বাট হোয়াট আই সি অ্যাজ ফ্রন্ট অফিসার্স, আমি যার সাথে গিয়ে ফার্স্ট রিঅ্যাক্ট করব। আচ্ছা, মানে আমি হোটেলে ঢুকলাম, একজন সুন্দর একজন কেউ আমাকে রিসিভ করছে, হুম হুম, এবার সে আমার এই হোটেলের একটা রুম নেওয়া বা হোটেলে একটা ব্যাংকোয়েট নেওয়া বা এই প্রসেসটা সে কতটা ইজিলি আমার জন্য করে দিতে পারছে, আমি সেটা দেখব। মাইন্ডেড। আচ্ছা, এখন হ্যাঁ, সমস্ত কিছু আমরা ইজি করতে চাই, তো সে কতটা ইজি করতে চাইছে হুম, আমি ঠিক সেটাই আছে। দেখব। ওকে, Hello. One more thing. ইয়া For solving any situation, any difficulties, what should we do? I mean, for living come and I mean, what should we do in any situation? ব্রিলিয়ান্ট। I don't know the solution. একটা প্রবলেম কি করে সলিউশন আপনি বার করবেন। প্রথম কথা, আপনাকে দেখতে হবে প্রবলেমটা কতটা রিয়েলিস্টিক। মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম হ্যাজ আ সলিউশন, বাট সাম অফ দ্য প্রবলেম উইল নট হ্যাভ আ সলিউশন। যে প্রবলেমগুলোর সলিউশন নেই, উই হ্যাভ টু লিভ উইথ ইট, উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্যাট। কিরকম প্রবলেম? আমার হাইট 5 ফুট 8 ইঞ্চি, আমি তো অমিতাভ বচ্চনের মতো 6 ফিট হলাম না। আমার যদি এইটা যদি আমার প্রবলেম হয়, আমি হয়তো ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড করতে পারি, আমি প্ল্যাটফর্ম হিল পড়তে পারি, কনসিল হিল পড়তে পারি, সেগুলো করতে পারি। কিন্তু যদি আমি সত্যি চাই যে সত্যি আমার হাইটটা বেড়ে যাক, এখন আর সেটা পসিবল না। আই হ্যাভ টু লিভ উইথ দ্যাট। সচিন তেন্ডুলকার যদি এখন মনে করে তার একটা ব্যারিটন ভয়েস হয়ে যাক, at this point of time not possible, at least আমাদের লেভেলে। মাইকেল জ্যাকসনের কাছে হয়তো পসিবল, হোয়াইট থেকে ব্ল্যাক হয়ে গেল, ব্ল্যাক থেকে হোয়াইট হয়ে গেল, ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে গেল, তো সেক্ষেত্রে হয়তো পসিবল, বাট আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা পসিবল না। তো যে প্রবলেমগুলোর সলিউশন হয় না, উই নিড টু অ্যাডজাস্ট আওয়ারসেলফ উইথ দ্যাট। আদারওয়াইজ কিছু কিছু প্রবলেমের সলিউশন হয়, ইনফ্যাক্ট মোস্ট অফ দ্য প্রবলেমের সলিউশন হয়। ওয়ান, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম, হাউ গ্রিভ দ্য প্রবলেম ইজ, কতটা সিভিয়ার প্রবলেমটা। দেখা যায় মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম আসলে তেমন বড় কোনো প্রবলেম নয়। সেকেন্ড, এই প্রবলেমটাকে আমি কি করে ট্যাকেল করব, আমাদের একটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে উই ফোকাস মোর অন প্রবলেম ইনস্টেড অফ সলিউশন। সেটা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনে হতে পারে, আমাদের জবে হতে পারে। ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনে তো খুব হয়। এটাই মেইন প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি, কিভাবে ট্যাকেল করব। Focus on the solution. Focus on the solution. Try to find out a solution. এবার এক্সাক্ট মোমেন্টে সলিউশনটাও তো মাথায় আসছে না যে ওই সময়টা এক্স্যাক্টলি করা উচিত। তার জন্য কোন সেন্সিবল মানুষের সাথে কথা বলা উচিত। একটা নয়েজ আসছে, আমি রিকোয়েস্ট করবো একটু মাইক্রোফোনটা মিউট করার জন্য। থ্যাংক ইউ। কোন সেন্সিবল মানুষের সাথে কথা বলা উচিত, যদি নিজে আপনি প্রবলেমটা সলিউশন বার করতে না পারেন। বার করতে পারলেও করা উচিত, কারণ অলওয়েজ হি উইল হ্যাভ আ ডিফারেন্ট ভিউ অন দ্য প্রবলেম অল টুগেদার ফ্রম আ নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ। সেটা খুব দরকার, কারণ আপনি যখনই নিজের প্রবলেমটাকে দেখছেন হয়তো আপনি বায়াসড হয়ে উঠছেন। আর আরেকটা জিনিস আমি নিজে প্র্যাকটিস করি, আমি বলবো আপনাদের সবাইকে প্র্যাকটিস করার জন্য, সেটা হচ্ছে 5 মিনিট ম্যানেজমেন্ট। 5 মিনিট ম্যানেজমেন্টে কিরকম, এটা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশন, ইন্টারপ্রফেশনাল রিলেশনে খুব ভালো কাজ করে। সেটা হচ্ছে কারুর সঙ্গে যদি কোনো মতবিরোধ হয়, কোনো টাসল হয়, ঝগড়া হয়, সে যদি বন্ধুস্থানীয় হয়, আর আমি যদি সেই রিলেশনটা কন্টিনিউ করতে চাই, তাহলে আমি যেটা করি, আমি তার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে ডিসকাস করি। ডিসকাসটা কিরকম, ওকে তুই এই করেছিস, তুমি এই করেছো, আপনি এই করেছেন, দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। এবার সে তার একটা
ওপিনিয়ন দেবে, সে তার মতো করে বলবে না আমি আসলে এইটা করিনি, আমি এইটা করতে চেয়েছিলাম, দিস ওয়াজ মাই ইন্টেনশন বাট ইউ ডিড দিস। এবার এই পুরো ডিসকাশনটা 5 মিনিটস এর মধ্যে কমপ্লিট হবে, আর 5 মিনিটস এর মধ্যে কমপ্লিট হওয়ার পর জাস্ট পুট ইট ইন আ কফিন অ্যান্ড বারি ইট। এইটা ইন ফিউচার কোনোদিন আর সামনে আসবে না। আমার বহু বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু আমার একজনের সাথেও মনে নেই যে ওর সঙ্গে এই কারণে ঝগড়া হয়েছে, আমি ভুলে গেছি। লার্ন টু ফরগেট। আই নো মানে মেয়েদের জন্য এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়, মানে এগেন আমি কোনো জেন্ডার বায়াস বলছি না, কিন্তু মেয়েরা এটা সাধারণত করতে পারে না। বলবে এই 1321 সালে তুই আমার সাথে এইটা করেছিলি, and it'll like smash boom boom boom, the guys will be knock out. না, এটা হয়, try to avoid that. আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল কিছু বিহেভিয়ার থাকে, সেটার জন্য তার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই, তার সঙ্গে ডিসকাস করতে নেই, তাকে একদম লাইফ থেকে শিফট ডিলিট করতে হয় উইদাউট এনি ফার্দার ডিসকাশন। ইউ নিড টু ডু দ্যাট। আমার কাছে 3টে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট: ফিজিক্যাল হেলথ, ইমোশনাল হেলথ আর রিলেশনশিপ। এই রিলেশনশিপ ইজ ইম্পর্টেন্ট only till it lasts. আপনারা কলেজে আসছেন, আপনাদের অনেকেরই ক্রাশ হবে, হয়তো অনেকে অলরেডি আপনারা এটা নিয়ে টেনশন করছেন যে আমি তো মাস্ক পরে কলেজ যেতে হবে, তাহলে যার উপর ক্রাশ আছে তার দিকে তাকে হাসলে সে কি আদৌ দেখতে পাবে, সে কি বুঝতে পারবে, তাহলে কি এবার থেকে চোখ মারবো? আপনারা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনে খুব প্রবলেম হয় যে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড দে আর এক্সট্রিমলি পজেসিভ, এক্সট্রিমলি ডমিনেটিং। আপনি যেটা করতে চান আপনাকে করতে দেয় না, যেটা করতে চান পড়তে দেয় না। তুই এটা কেন পড়েছিস, তুই ওর সাথে কেন কথা বলেছিস, তুই হোয়াটসঅ্যাপে এতক্ষণ কেন অন ছিলি? প্লিজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড দ্যাট। হ্যাভ রেসপেক্ট ফর আদার পারসনস মরালিটি। আপনার গার্লফ্রেন্ড, আপনার বয়ফ্রেন্ড জানে কার সাথে কথা বলতে হবে বা হবে না। আপনি যদি এই মরালিটির উপর ভরসা করতে না পারেন, then it's not worth getting into that relation. আপনি যদি মনে করেন ও এতটাই ফিবল, ও যে কোনো কারোর সাথে কথা বললে তার সাথে রিলেশনে ইনভলভ হবে, তার মানে ইউ আর কোয়েশ্চেনিং দ্য পারসনস মরালিটি, ইউ আর কোয়েশ্চেনিং দ্য পারসনস এথিক্স। Please try avoiding those things. Yes, that's how it is. Okay, and thank you so much. আমি what is the morality, sir? What is the morality? Very good question. It's your God. আমার গড 3 জন। বলতে পারবেন কেউ কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নয়। I hope your father and mother. Parents. No, no, তারা নন। আমার গড হচ্ছে 3 জন। 1, মাই কনসায়েন্স, আমার বিবেক। আমার কনসায়েন্স যদি আমাকে কোনো কিছু করতে অ্যালাউ করে আমি সেটা করব, আমার কনসায়েন্স যদি করতে অ্যালাউ না করে আমি সেটা করব না। 2, ট্রুথ, I will accept the truth. 3, knowledge. ট্রুথ, অল নলেজের ওপর ট্রুথ প্রিভেল করে। কিভাবে? মানে আমার একটা এক্সিস্টিং আমার নলেজ রয়েছে, কালকে যদি সেটা মিথ্যে প্রমাণ হয়, সেটা যদি ভুল প্রমাণ হয়, আমি নতুনটাকে অ্যাকসেপ্ট করব। নিড টু হ্যাভ অ্যান ওপেন মাইন্ডসেট, নিড টু হ্যাভ আ সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট, র্যাশনালিটি। এটাই সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট। বিজ্ঞানে বহু মানুষ, বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী এমন কিছু বলেছেন যেগুলো পরে ডিসকার্ড হয়ে গেছে। ফ্রয়েডের সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যই বাতিল, ওগুলো শুধু হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে। ওরে বাবা, ফ্রয়েড বলেছে, আমি কি ফ্রয়েডের থেকে বেশি জানি? বিজ্ঞান এটা মনে করে না, কে বলেছে ডাজন্ট ম্যাটার। সো নলেজের ওপর ট্রুথ, তার থেকেও বড় হচ্ছে আপনার কনসায়েন্স। এই ট্রুথ যদি মানুষের ভালো করতে না পারে তাহলে সেই ট্রুথের কি দাম আছে? আমি বই পড়ি, আমাদের একটা গল্প পড়েছিলাম, সেটা হচ্ছে একজন, মানে একটা গ্রাম্য পরিবেশের একটা গল্প। তার স্বামী মারা গেছেন, কিন্তু এই ভদ্রমহিলা চিঠি পেয়েছিলেন। এই ভদ্রমহিলা সেই কথাটা কাউকেই বলেননি। উনি একজন ম্যারিড লেডি, একজন সধবা মহিলা ঠিক যেরকম ভাবে আচার আচরণ করেন তিনি সেরকম ভাবেই করেছিলেন। এবার তিনি এই ব্যাপারটা তখন বললেন, কখন? যখন ওনার শ্বশুর মশাই মারা গেলেন। উনি এতদিন কেন বলেননি? কারণ
বৃদ্ধ শ্বশুরকে উনি এই পুত্র শোক দিতে চাননি। তাহলে এখানে ট্রুথের থেকে ওনার কনসাইন্স অনেক বেশি এগিয়ে, আমি এইটা বলতে চাইছিলাম। আর আমি I believe in science. I do not believe in any institution religion. আমি নিরীশ্বরবাদী। Either you believe in God or you believe in data. I believe in data, so I do not believe in God. I have questioned my God before believing, so I do not. আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন তার গ্রুমিং নিয়ে কিছু কথা বলতাম। গ্রুমিং কি কাকে বলে? গ্রুমিং হচ্ছে ইনভেস্ট সাম টাইম অন ইয়োরসেলফ, how you look, how you dress up, how you interact. আপনার কমিউনিকেশন স্কিল খুব 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 ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে কমিউনিকেশন স্কিলস আপনার প্রফেশনাল লাইফে যেটা দরকার সেটা কিন্তু ইংলিশ। আমি জানি যারা মানে বাংলাবাদী এই কথা শুনে আমার উপর অত্যন্ত রেগে যাবেন, মানে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় আমাকে হয়তো সকার বকার তুলে গালাগালি করবেন, কিন্তু রাবীন্দ্রিক ছন্দে আঁচড়ে কামড়েও দিতে পারেন। কিন্তু আপনার প্রফেশনাল লাইফে আপনি যদি বাংলা না জানেন তাতে কিন্তু আপনার সত্যি কিছু এসে যাবেন না। আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য অবশ্যই হয়তো এসে যাবে। আপনি যদি বাঙালি হন আর আপনি যদি পাগলা দাশুকে না চেনেন, আপনি যদি কোনোদিন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ না পড়েন, তাহলে মানে আপনি সত্যি লাইফে খুব বড় কিছু মিস করেছেন। আমি বাংলা ভাষার বিপক্ষে না, আমার সেন্স অফ হিউমার তৈরি হয়েছে সুকুমার রায়ের জন্যে, পরশুরামের জন্য, সৈয়দ মুস্তাফা আলীর জন্য। এটা আমার প্রফেট, আমি বলি প্রফেট সুকুমার। আমি এখনো সুকুমার রায়ের বই পড়ি, ওগুলো ছোটদের মতো করে লেখা বড়দের কবিতা। পেঁচা কয় পেঁচানি, খাসা তোর চেঁচানি, শুনে শুনে আনমন ভরে মোর প্রাণমন। ভাবুন তো, এত মানে সুন্দর সহজ কথায় এত সুন্দর একটা প্রেমের কবিতা কজন লিখতে পারে? যেন সুকুমার আমার প্রফেট। ঠিক একইভাবে মার্ক টুয়েন কিন্তু আমার প্রফেট, বার্নার্ড শ আমার প্রফেট। তো এই গ্রুমিং এর জন্য আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস খুব দরকার, যেটা আপনার প্রফেশনাল লাইফে ইংলিশ অবশ্যই। কিন্তু আমি নিজে বই পড়তে ভালোবাসি, বই পড়ুন। আর কেউ কিছু প্রশ্ন করবেন? Can you discuss the importance of meditation in our life? মেডিটেশন মানে ঠিক, মিউট করবেন প্লিজ। আচ্ছা, মেডিটেশন মানে ঠিক কি ধরনের মেডিটেশন সেটা একটু বলেনি। ওটাই রামদেব বাবার মেডিটেশন বা নির্মলা দেবীর সহযোগে ভগবান দর্শন? আমি মনে করি ওগুলো আটার ননসেন্স। মেডিটেশন করার প্রয়োজন আছে আমার কাছে, যেহেতু আমি নিজে এখন হিপনোটিস্ট। আই বিলিভ ইন হিপনোথেরাপি। এই হিপনোথেরাপি মানে হিপনোসিস মানে হচ্ছে স্লিপ। অনেক সময় হয় আমরা যখন রেস্ট নিই, আমরা যখন ঘুমোই, তখন কিন্তু আমাদের ব্রেন ফুলি রিল্যাক্স নয়, আমাদের মাথায় কিছু একটা চলছে, যার জন্য আমরা নানান রকম স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয়, আমরা নাইটমেয়ারস দেখি, দুঃস্বপ্ন দেখি। সাবকনসিয়াস মাইন্ড সেটা বলতে পারেন। কনসিয়াস মাইন্ড আর সাবকনসিয়াস মাইন্ডের ঠিক কি ডিফারেন্স সেটা এইখানে আলোচনা করার পরিধি নেই। আপনি আমার সাথে আলাদা যদি যোগাযোগ করেন আমি অবশ্যই বলে দেবো। আমি যদি চান, আমার ফেসবুকে আমার একটা পেজ আছে ম্যাজিশিয়ান দেব, আমার নিজের প্রোফাইল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে রাহুল দেবাশিস রেশনালিস্ট। ওগুলো যে কোনো একটাতে যোগাযোগ করতে পারেন বা আমাকে ফোনেও যোগাযোগ করতে পারেন যদি ইন্টারেস্টেড হন, আমি বলে দেবো। এখানে সেটা ডিসকাস করার জায়গা নেই। কিন্তু যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, যারা সাইকো কাউন্সেলিং করেন, যারা ক্লিনিক্যাল হিপনোসিস করেন, তারা অনেকেই আপনাকে রিল্যাক্সেশন টেকনিক গুলো শিখিয়ে দিতে পারবে। সেগুলো যারা মাথার কাজ করেন তাদের জন্য করা অবশ্যই দরকার। বাট এগেন, যে ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, ব্লাইন্ড থার্ড আই, এই কপাল থেকে নাকি একটা থার্ড আই যেটা আপনার জ্ঞান চক্ষু উন্নীত করে দেবে, আটার ননসেন্স। ওরা সেই চোখ বেঁধে যেটা করে ওটা একটা ক্যামেরা, ওটা একটা ম্যাজিক ট্রিক। আমি ব্লাইন্ডফোল্ড গাড়ি চালাই, ব্লাইন্ডফোল্ড আমি বাইক চালাই, কিন্তু ওরা আপনাকে যেটা বলছে সেগুলো অ্যাবসলিউটলি দে আর চিটিং, দে আর ইম্পোস্টার্স, নো টু ওয়ে অ্যাবাউট ইট। যাই হোক, হ্যাঁ বলুন। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলুন স্যার
বলছিলাম যে আমি মনে করি লাইফে কি অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুবই জরুরি বা কতটা জরুরি অ্যাডজাস্টমেন্ট? দেখুন, আমি মনে করি if your conscience permits you, do it. Do not do anything যেটা আপনার কনসায়েন্স, আপনার বিবেক আপনাকে পারমিট করে না। আপনি একটা ছোট কোম্পানিতে হয়তো, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, লাইফ ইজ নট ফেয়ার। সেটা আপনাকে বিভিন্ন হয়তো একাডেমিক লাইফেও ফেস করতে হয়েছে, প্রফেশনাল লাইফে আরো বেশি ফেস করতে হবে। কিন্তু আপনি যত বেটার কোম্পানিতে যাবেন সেখানে দেখবেন এথিক্সের ব্যাপারটা অনেক বেটার, সেখানে আনফেয়ার ব্যাপারগুলো অনেক কম হয়, সেখানে আপনাকে আপনার কনসাইন্সের সঙ্গে অনেক কম আপোষ করতে হবে। এবার অনেক সময় আমরা আমাদের বিবেকের সঙ্গে আপোষ করে থাকি আমাদের প্রফেশনাল লাইফের জন্য। একজন লয়ার, সে হয়তো জানেন যে তাকে যার হয়ে কেসটা লড়তে হবে, সে হয়তো একজন ক্রিমিনাল, কিন্তু তারপরেও তার প্রফেশনাল ওটা, সে কেসটা লড়ছে। এবার তার কনসায়েন্স যদি তার কাছে অ্যাপিল করে যে না আমি লড়বো না এই কেসটা, এরকম লয়ারও ছিল, এরকম লয়ারও আছেন যারা লড়েন না। তবে আপনারা যে ধরনের পড়াশোনা করছেন সেখানে এই ব্যাপারগুলো অনেক কম। একজন লয়ার বা একজন পুলিশকে যতটা আপোষ করতে হয় আপনাদেরকে সেগুলো হয়তো অনেক কম করতে হবে। এবার সেখানে আপনি কতটা আপরাইট হবেন, কতটা আপনি আপনার বিবেকের কথা শুনবেন বা কতটা আপনি আপোষ করবেন, সেটা আপনার উপর। আমি সাধারণভাবে একটা জব পাওয়ার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার হবে সেগুলো এছাড়া কিছু স্কিল সেট। একটা হচ্ছে ধরুন আপনার এবিলিটি, মানে আপনি কোথায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কি কি করতে পারেন। মানে আমি যখন কাউকে আমার প্রজেক্টে নেবো আমি দেখব সে কতটা কেপেবল কাজটা করার জন্য। নেক্সট আমি দেখব সে কতটা ট্রেনেবল বা কতটা স্কেলেবল। আমার যদি তাকে কালকে এর থেকে একটা আরেকটু বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ করাতে হয়, আমি কি তাকে ট্রেনিং দিয়ে তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো, আমি সেইটা দেখব। থার্ড, আমি দেখব সে কতটা অ্যাডাপ্টেবল টু চেঞ্জেস। আজকে তার 9টা থেকে বিকেল 4টে অব্দি ডিউটি, সে তারপরে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে, কিন্তু কালকে আমার ওই সময় তাকে আমার চলবে না, তাকে ইভিনিং 6 PM আমার তাকে দরকার। তার পুরো শিফটটাই চেঞ্জ হয়ে গেল, না এটা করলে কি করে হবে, বিশ্বাস করবে না বাড়িতে, সে নানান রকম এক্সকিউজ দিচ্ছে। আমি চাইবো যে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে পারবে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে। বা ধরুন নিউ লার্নিং, এতদিন জাভাতে কাজ করছিল, এবার তাকে পাইথনে কাজ করতে হবে। নো, আমি তো জাভাই জানি, আবার পাইথন কি দরকার? নো, ইউ নিড টু লার্ন, ইউ নিড টু অ্যাডাপ্ট ইউরসেলফ। তো এই 3টে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট হবে। আরেকটা কথা আমি বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে 3টে জিনিস লাইফে খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল হেলথ, ইমোশনাল হেলথ আর রিলেশনশিপ। এই কথাগুলো খুব ভেগ, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি আজকে যে কথাগুলো আমি বলছি সেগুলোর একটা গাইডিং পাথ দিতে, আপনি কি করে করতে পারবেন। আপনারা সবাই স্টুডেন্ট, মোটামুটি সবার বয়সী মোটামুটি 20 বছরের আশেপাশে, 25 বছরের কম হয়তো সবারই। অফকোর্স টিচার্স বা স্টাফ মেম্বারদের কথা বলছি না, তবে এই কথাগুলো ওনাদেরও প্রযোজ্য। আমি আজকে যে কথাগুলো বলছি কোনো স্টুডেন্ট বা টিচার স্টাফ মেম্বার্স বলে আলাদা করে বলছি না, এগুলো সবার জন্য সত্যি। 1, লিড এ হেলদি লাইফ, ড্রিঙ্ক অ্যাট লিস্ট 2.5 to 3 liters of water. Do some workout, আমি রেগুলার ওয়ার্কআউট করার চেষ্টা করি। 3, avoid smoking, cut down drinking, say no to drugs. 4, আপনার ইমোশনাল হেলথ ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কি দরকার? Read some good books, invest yourself for your intellectual development, have a positive mindset যেটা আপনাকে আনন্দ দেয়। Try to love nature. আমি নিজে কখনো ডিপ্রেশনে ভুগি না, কারণ মানে নেচারের মধ্যে এত কিছু আমি খুঁজে পাই আনন্দে থাকার জন্যে, আমার দুঃখ হয় না। রবীন্দ্রনাথ এটা করতেন। মানে রবীন্দ্রনাথের তো সারা জীবন বহু প্রিয় মানুষ রবীন্দ্রনাথের মারা গেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রচুর রিলেশনশিপে গেছেন, ইভেন রোমান্টিক রিলেশনশিপ, কিন্তু ওনার ইন্সপিরেশন কিন্তু এই রোমান্টিক রিলেশনশিপ ছিল না। উনি কোথায় এই রোমান্টিক রিলেশনশিপ গুলোকেও
নেচার বা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। ওনার মেন ইন্সপিরেশন ছিল নেচার। Read some good books, have an intellectual development, have a sense of humor. আপনি ভালো বই পড়লে আপনার একটা সেন্স অফ হিউমারও ভালো তৈরি হবে। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, কুইট পর্ন, ব্লু ফিল্ম দেখা বন্ধ করে দিন, পর্ন হাব ওই ধরনের ওয়েবসাইট গুলো ভিজিট করা ছেড়ে দিন। আই প্রমিস আপনি 6 মাস এটা করে দেখুন, আপনার লাইফে একটা ইমেন্স চেঞ্জ আসবে, আপনি বুঝতে পারবেন। আর ফোকাস মোর অন রিয়েল রিলেশন দেন ভার্চুয়াল রিলেশন। আমরা আজকাল বড্ড বেশি হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, সেখানে চ্যাট করি, সেখানে কথা বলি, সেখানে আমরা কাউকে চিনি না, তার সাথে আমাদের প্রবলেম শেয়ার করি। একটা ভার্চুয়াল রিলেশনশিপের উপর আমরা আজকাল বেশি ফোকাসড। ফোকাস অন রিয়েল রিলেশনশিপ। আমি আগে যে কথাগুলো বললাম, ওয়ার্কিং আউট, ড্রিঙ্কিং proper almost 3 liters of water, proper food, low carb, avoid junk food, low carb খান, high protein খান, ওয়ার্কআউট করুন, এগুলো সব আপনার লাইফে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট দেবেন। এই পজিটিভ ইম্প্যাক্ট যেটা হবে সেটা আপনি এই ব্যাপারটা আপনি কম্পিউটার স্ক্রিন, ল্যাপটপ স্ক্রিনের উপর জাস্ট ইউ ওয়ান্ট টু ড্রেন আউট। ইফ ইউ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, আই এম শিওর ইউ নো। ফোকাস অন রিয়েল রিলেশনশিপস। বলুন। Can you discuss your secret trick of ম্যাজিকের, মানে ম্যাজিকের সিক্রেট ট্রিক গুলো কি কি আপনার? সেটা আমি আমার প্রফেশনাল এথিক্স অনুযায়ী আমি একটা সিক্রেট রিভিল করতে পারি না। কেউ যদি ম্যাজিক শিখতে চান, অনেকেই শেখান, আমিও শেখাই, সবাইকে শেখাই না। বা যারা ম্যাজিক শিখতে চান তারা সিক্রেট গুলো জানার চেষ্টা করতে পারেন। এছাড়া আপনি যদি ম্যাজিক শিখে ম্যাজিক দেখানোর আগ্রহ না থাকে, তাহলে শুধু সিক্রেটটা জেনে জানলে দুঃখ পাবেন, কারণ তাহলে ম্যাজিকের যে মজাটা, ম্যাজিকের যে এক্সাইটমেন্টটা, সেটা আপনি আর খুঁজে পাবেন না, সেটা জানার চেষ্টা করবেন না। তবে একটা কথা বলবো, পৃথিবীতে অলৌকিক ক্ষমতা কারণ নেই, বিজ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু করা যায় না। Whatever claim to be miracle is nothing but a cleverly performed tricks. তারা ম্যাজিকের সাহায্য নিয়ে মানুষকে ঠকায়। আমরা ম্যাজিশিয়ানরা বলি আমরা এন্টারটেইন করছি, আমরা অ্যাক্টিং করছি সুপারন্যাচুরাল পাওয়ার আছে বলে, কিন্তু যারা দাবি করেন যে তাদের কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছেন, তারা আপনাদের ঠকাচ্ছেন। বিজ্ঞানের বাইরে সত্যি কিছু হয় না। আমার নিজের একটা 50 লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ আছে, পৃথিবীর কেউ যদি অলৌকিক কিছু দেখাতে পারেন, আমি সেটা গিয়ে ডিসক্লোজ করে দেবো কি করে দেখানো হচ্ছে। যদি সেটা করতে না পারি, আমি 50 লক্ষ টাকা দেবো। স্যার, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল যতটা আপনি জানেন পুরোটাই হাইপ, পুরোটাই গল্প। এটা নিয়ে বহু ভালো লেখা আছে, আপনি নেটে সার্চ করে পাবেন। আমার নিজেরও লেখা আছে, আমাকে মেসেজ করলে পাঠিয়ে দেবো। এখানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের পুরো গল্পটা বলার মতো টাইম বা স্কোপ নেই। আচ্ছা স্যার, পাঠাবেন প্লিজ। হ্যালো রাহুল, একটু দরকার স্যার, ওটার ব্যাপারে জানার ইচ্ছা আছে। যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই বলে দেবো। হ্যালো রাহুল। হাই, I have a question. If you feel free to, I am ask you. Please go ahead. আমার কোশ্চেনটা হলো, আপনি আপনার লাইফের নেগেটিভিটি লাইক হেটনেস, ব্যাড কমেন্টস, এগুলো কিভাবে ট্যাকেল করেন? দেখুন, কিছু মানুষ আছে, বাই দ্য ওয়ে ওয়ান্ডারফুল কোয়েশ্চেন, কিছু মানুষ আছে যারা আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবে শুধু ক্রিটিসাইজ করার জন্যই। আপনাকে বুঝতে হবে যে ক্রিটিসিজমটা রয়েছে কেউ করছে, সেটা কেন করছে। ইজ দ্য স্কোপ অফ ইমপ্রুভমেন্ট ইন মি, নাকি ওরা করছে আউট অফ জেলাসি। নিজেকে অ্যানালাইজ করা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর গ্রোথ। মানে একটা কথা আছে, প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট। কতজন বিলিভ করেন? নো স্যার। We do. Practice. Yes. Yes, sir, I believe it. I do not believe it. Practice only makes thing permanent. Practice with evaluation makes perfect. আপনি একটা ভুল জিনিস প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন, আপনি কোনোদিন নিজেকে ইভ্যালুয়েট করেননি, তাহলে আপনি কোনোদিনই যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে এগোবেন না। নিজেকে ইভ্যালুয়েট করা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে।
তো প্র্যাকটিসের সাথে লাকটারও দরকার হয়, মানে ভাগ্য যেটাকে বলে। আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী নই, আমি কোনো স্টোন পরে ভাগ্য বদলানো যায় এরকম কোনো কিছুতে বিশ্বাসী নই আমি। তবে কিছু কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে চান্স ফ্যাক্টর, মানে আপনি পরীক্ষার খুব ভালো প্রিপারেশন, এটা একটু ম্যাটার করে, লাকটা অনেকটাই ম্যাটার করে, কারণ হার্ড ওয়ার্কিং এর পরেও অনেক সময় আছে কি allow me to speak please. I got your question, allow me to speak. আমি সেখানেই আসছিলাম। আমি লাকে বিশ্বাসী নই, কিন্তু ধরুন একটা এক্সাম্পল, আপনি পরীক্ষাতে খুব ভালো প্রিপারেশন, আপনি সেদিনকে যাচ্ছেন, পরীক্ষা দিতে যাবেন, হঠাৎ পাড়ায় কিছু গেরুয়া রঙের দেশপ্রেমী আর কিছু পিসিমণির কিছু ভাইপোরা, তারা হঠাৎ তুমুল বোমাবাজি করতে শুরু করলো, আপনি বাড়ির থেকে বেরোতেই পারলেন না, আপনি পরীক্ষাটা মিস করলেন। এটাকে আপনি লাক বলতে চান, লাক বলতে পারেন, আমি বলি এটা চান্স ফ্যাক্টর। এটা কিছু কিছু জিনিস যেটা আপনার কন্ট্রোলের মধ্যে আছে, কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আপনার কন্ট্রোলের মধ্যে নেই। গুড লাক বলতে তাহলে আপনি এইভাবে ডিফাইন করতে পারেন, গুড লাক ইজ নাথিং বাট ইয়োর অ্যালার্টনেস অ্যান্ড দ্য অপরচুনিটিজ পাসিং বাই। এটার একটা জাংশন, এটা একটা মিটিং পয়েন্ট। এটাকে আপনি লাক বলতে চাইলেন, লাক বলতে পারেন, তবে যেটা আপনার হাতে আছে ওয়ার্ক অন দ্যাট, যেটা আপনার হাতে নেই জাস্ট লিভ ইট, সেটা নিয়ে আপনার ভেবে লাভ নেই। ইউ নিড টু কোপ আপ উইথ দ্যাট। আর আরেকজন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আগের, আমি প্রশ্নটা কমপ্লিট উত্তর দিইনি। এইটা তো গেল প্রথম পার্ট, যে ইভ্যালুয়েট করুন, ওপেন ফর ফিডব্যাক। এছাড়াও বেশ কিছু মানুষ আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবে, নেগেটিভ কমেন্ট করবে, তাদের ইগনোর করতে শিখুন, তাদের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। your action will না, your action will speak louder than your words. তারা আপনাকে ক্রিটিসাইজ করছে, আপনি সাইলেন্স না, আপনি যে লেভেলে ছিলেন নিজেকে আরো খানিকটা উপরে নিয়ে আসুন, বি সাকসেসফুল, তারপর তাদের দিকে তাকিয়ে একটু বৃষ্টি করে হাসুন। দ্যাটস দ্য বেস্ট রিপ্লাই হোয়াট ইউ ক্যান গিভ। দেখুন, ডিফারেন্স বিটুইন ইনস্যানিটি অ্যান্ড জিনিয়াস, জিনিয়াস আর পাগল, এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটা মেজার করা হয় সাকসেস দিয়ে। ইয়োর সাকসেস উইল ডিফাইন হু ইউ আর। আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো বলিনি, আমি ফিনান্সিয়ালি, ইকোনমিক্যালি একটা মিডল ক্লাস বা লোয়ার মিডল ক্লাস উড বি মোর প্রিসাইজ, এরকম ফ্যামিলির ছেলে। কিন্তু আমি আমার মা আমাকে ভর্তি করেছিলেন একটা, সেই সময় একটা খ্রিস্টান মিশনারি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, যেটা সেই সময় একটা খুব বড় এগিয়ে থাকা স্টেপ। যে বাবা ছিল না, আমার বাবা 2 বছর বয়সে মারা গেছেন। আমি মামার বাড়িতে বড় হয়েছি, মা চাকরি করতেন। আমার অন্য যে মামার ছেলে টেলেরা, মানে মায়ের জাতুতো দাদার ছেলে টেলেরা, আমি ইংলিশে কথা বলতে পারতাম বলে তারা আমাকে ক্রিটিসাইজ করতো, তারা আমাকে বলতো বিলিতি মাদর। এবার আমি ওদের এই ক্রিটিসিজমে কান দিয়ে ইংলিশ বলা বন্ধ করে দিতে পারি, তো আমি বিভিন্ন ভাষা বলি, বিদেশি ভাষার মধ্যে আমি ইংলিশ বলি, ফ্রেঞ্চ বলি, স্প্যানিশ বলি। একবারের একটা ঘটনা বলি, একটা পাভেল হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার, সেটা নিয়ে কোনো কারণে আমি একটা কথা বলছিলাম যে ম্যাক্সিম গোর্কির একটা অনবদ্য উপন্যাস আছে, উপন্যাসটার নাম হচ্ছে মাদার, বাংলায় মা। সেটার যে হিরো ছিল তার নাম ছিল পাভেল। এছাড়া আরেকটা আমার অত্যন্ত প্রিয় বই, নিকোলাই অস্টোভস্কির হাউ দ্য স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড, বাংলাতেও পাওয়া যায়, ওই আগে সিপিএম এর যে স্টলগুলো হতো সেখানে বিক্রি হতো, বাংলাতে ইস্পাত। সেই যে ক্যারেক্টারটা তার নামও পাভেল, পাভেল কর্চেগিন। তো কোনো কিছু কারণে আমি বলেছি ওর নাম ছিল পাভেল কর্চেগিন। তো আমার এক দাদা হঠাৎ বলে পাভেল কপচিও না, পাভেল কপচিও না, আমাকে ক্রিটিসাইজ করছে। কেউ একজন বলছিলেন সাইলেন্স, সবসময় সাইলেন্ট থাকতে নেই, সামটাইম ইউ নিড টু রিপ্লাই ব্যাক, বাট ডোন্ট ফরগেট ইয়োর লেভেল, ইয়োর এডুকেশন, হু ইউ আর। আপনাকে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আপনাকে ওর লেভেলে নিজেকে নামিয়ে আনতে হবে না। আমি ওকে বলেছিলাম
এই পাভেল করচাগিনকে পাভেল কোপচিওনা বললে হাসি পায়, আবারও হাসি পাচ্ছে। তবে যে পাভেলকে নিয়ে কথা বলছে তার উপর হাসি পায় না, যে এমনকি পাভেল করচাগিনের ওপরও হাসি পায় না, যে এটা বলছে হাসিটা তার ওপরই পায়। আমি ঠিক এইভাবে এই টোনে বলেছিলাম। and then there was a silence. সে কিন্তু আর হে হে করে ওঠেনি। হ্যালো, হ্যালো, আপনি কিভাবে রিপ্লাইটা হ্যাঁ। দেবেন সেটাও ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ বলুন। আমি আমার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা পেয়েছি, বাট আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল। আপনি যখন আপনার প্রফেশনাল কেরিয়ারে এন্টার করলেন, লাইক জব, হ্যাঁ, তখন তো আই থিঙ্ক সবাই একটা ব্যাড কমেন্টস আর একটা হেটনেস, যাই বলুন, নেগেটিভিটি কিছু একটা প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ করে যখন সে প্রফেশনাল কেরিয়ারে এন্টার করে। লাইক বসের থেকে কিছু শোনা, বা অন্যান্য যারা কাজ করছে ব্যাচমেট তাদের থেকে, জব বলুন আর স্টাডি বলুন। তো এই জিনিসগুলোকে আপনি আপনার পার্সোনালি কিভাবে হ্যান্ডেল করেছিলেন? আমি কোনো অ্যাটেনশন দিইনি। সামহাউ আমি বেশিরভাগ যে বসের সাথে কাজ করেছি, দে ওয়ার ওয়ান্ডারফুল পিপল। মনে রাখবেন, আপনার টিচার, আপনার বস, তারা কেউ আপনার শত্রু না, তার সঙ্গে আপনার কোনো পার্সোনাল রাইভালরি নেই, কোনো শত্রুতা নেই। আমার সঙ্গে যে কাজ করে, আমি চেষ্টা করব সে যাতে ভালো করে কাজটা করতে পারে। এবার তার জন্য তার যা যা দরকার আমি তাকে হেল্প করব। এবার সে যদি কাজটা না করে, I need to give a hard message. Excuse me for a quick moment. I'm sorry for this. কেউ একজন বেল বাজাচ্ছেন, বোধহয় আমার কুক এসছে। I'm sorry for that. I'm very sorry for that. যাই হোক, কি বলছিলাম একটু কেউ একটু কিউটা ধরিয়ে দেবেন নাকি আপনার কোনো প্রশ্ন ছিল? আপনি বলছিলেন ওই একজন কোশ্চেন করেছিল যে তার নেগেটিভনেসটা আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিভাবে ফেস করেছেন, তো সেটার উপর দেখুন, আমি আগেও বললাম, লাইফ ইজ নট ফেয়ার, দে উড বি নেগেটিভিটি। আমি যেগুলো বলছি সেগুলো হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বস এরকম হবে বা আপনার টিচার এরকম, সেগুলো হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই আইডিয়াল সিচুয়েশন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে ডিসপাইট অফ ডুইং ইউর বেস্ট, বস হয়তো আপনাকে সে রেকগনিশন দিল না। সেটা বসের প্রবলেম, আপনার নয়। বাট মাইন্ড ইট, নাথিং লাস্ট ফর এভার। আপনার খারাপ বসও বেশি দিন লাস্ট করবে না। ওয়ার্ক অন ইউর গ্রোথ, ওয়ার্ক অন ইউর গোল, গেট আ প্রমোশন, মুভ আউট। আমি আমার ইয়ের সময়, আমার ইন্টারভিউয়ের সময়, আমি প্রথম যে জবটা জয়েন করেছিলাম, আমার যে বস ছিল তার সাথে আমার একদমই ম্যাচ হচ্ছিল না। I did a blunder. What I did, I created a ruckus. আমি আমার টিম চেঞ্জ করব এই বলে। এবার সেটাও যদি আমি প্রপার চ্যানেলে এসকেলেট করতাম, সেটা না করে আমি অন্য একজন ম্যানেজারকে বলেছিলাম, and he used that for his benefit. ও গিয়ে বলেছে যে এই ছেলেটা আমাকে এই বলছিল। এবার ও বলার জন্য কি হয়েছে, আমার কোনো সুবিধা হয়নি, আমার বসেরও কোনো সুবিধা হয়নি, ওর সুবিধা হয়েছে যে হি গট দ্য হাইলাইট, ও একটা গেম প্লে করেছিল। যাই হোক, আই ক্রিয়েটেড a ruckus, I got my team changed and all. এবার তারপরে কিছু মাস পরে আমার একটা আইজেপি এসেছিল, আমাকে এটা স্কটল্যান্ডে পাঠানোর একটা ব্যাপার ছিল, একটা মাত্র পজিশন, সেখানে ইন্টারভিউ হচ্ছিল, আইজেপি, ইন্টারনাল জব পোস্টিং। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমাকে যেটা জিজ্ঞেস করলেন আমাদের অপারেশন ম্যানেজার, ওনার নাম ছিল ফিলিক্স, একদম ক্লিন শেভড মাথা। বললেন, আমার বাই দ্য ওয়ে আপনারা যদি না জেনে থাকেন, আমার অফিসিয়াল নেম দেবাশিস। তাহলে দেবাশিস, when you joined the team, you were not happy with your manager. You changed your team. How are you feeling now? ভাবুন, this is a bouncer. আমাকে এই প্রশ্নটা যেটা করলো, তার মানে what he pointed out is, I am not a person who could gel with my manager. আমি আনসারটা এরকম ভাবে দিয়েছিলাম, well, I am very happy with my new team. I have learned a lot from my new team. I have a wonderful manager. He's very supportive. I have a wonderful operation manager. They are very supportive too. If I would have stayed in my old team, I probably wouldn't have developed
and became what I am today. আজকে আমি যেটা হতে পেরেছি সেটা আমি হতে পারতাম না। One, but if I would have faced the same situation today, I would have handled it differently. আমি একবারও বলিনি আমি যেটা করেছিলাম ভুল, আমি বলেছিলাম আমি যেটা করেছি সেটা এখন হলে আমি ডিফারেন্টলি হ্যান্ডেল করতাম। তো এইরকম নেগেটিভিটি থাকে, বাট ডিপেন্ডিং অন সিচুয়েশন হাউ ইউ হ্যান্ডেল। এই ইন্টারভিউ এর লাস্টে খুব মজার ব্যাপার হয়েছিল। allow me to share, it's funny. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আর ইউ ম্যারিড, আমি বললাম নো। বলছেন when are you planning to get married? তো আমি এখানে একটা খুব হিউমারাস আনসার দিয়েছিলাম। এই আনসারটা আপনারা দিতে পারেন যদি প্যানেলে কোনো লেডি না থাকে। তো এখানে যারা ফেমিনিস্ট তারা কানে আঙুল দেন, আর যারা মজা করতে ভালোবাসেন তারা এটা শুনতে পারেন। আমি বলেছিলাম, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম when are you planning to get married? আমি বলেছিলাম not in near future. I do not want to sacrifice the admiration of many for the criticism of one. So it was like a man-to-man joke. They took it properly and they all started laughing. তারপরে যিনি আমাদের অপারেশন হেড ছিলেন উনি বললেন, উনি এতক্ষণ কোনো প্রশ্ন করেননি, লাস্ট কোয়েশ্চনই করলেন, ওকে সম্পত ওনার নাম ছিল, typical South Indian with that South Indian accent. Okay, I understand you are not married, but do you have kids? I said, no, none. I believe prevention is better than cure. And we all started laughing. So, interview te joke crack korun. That's absolutely fine. Be yourself. Hi, Rahul. Hi. একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে হয়তো কেউ আমাকে প্রচুর গিল্টি ফিল করাচ্ছে কোনো একটা রিজনের জন্য, হয়তো গিল্টিটা তার সাইড থেকেই অলওয়েজ বেশি, বাট সে এমন বিহেভ করছে আমার সাথে যেন আমারই দোষ। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আর সেটা বিগত হয়তো লাস্ট দীর্ঘদিন ধরে, মানে 2-3 ইয়ার্স 4 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স কনস্ট্যান্টলি জিনিসটা একই রকম চলে আসছে। তো আমার কি করা উচিত? আমার কি সেই স্থান, মানে সেই মানুষটাকেই পরিত্যাগ করে দেওয়া উচিত? মানে যদি সে আমার খুব প্রিয়জনও হয় তাও কি আমার তাকে পরিত্যাগ করা উচিত, অর আমার অ্যাভয়েড করা উচিত? ওয়ান্ডারফুল কোয়েশ্চেন। আমি জানি না এটা আপনার কোনো রিলেশনশিপের কথা বলছেন না কোনো ফ্যামিলি বা বন্ধুর কথা বলছেন বা কোনো মানে রিলেশনশিপ ইন দ্য টার্মস অফ অ্যাফেয়ারের কথা বলছেন। আই ডু নট ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দ্যাট, আমি জেনারিক বলছি। প্রথম কথা, আপনাকে কেউ যদি গিল্টি ফিল করানোর চেষ্টা করে, আর ইউ রিয়েলি গিল্টি? ডু ইউ ফিল গিল্টি? মানে আপনি কি সত্যি মনে করেন এটা আপনার অন্যায় হয়েছে? যদি অন্যায় হয়ে থাকে, যদি আপনি ভুল করে থাকেন, there is no harm in apologizing. অ্যাপোলোজাইজ করে মুভ অন করুন। কিন্তু সে যদি সেটা তারপরেও ছাড়তে না পারে, দেন ইটস হিজ প্রবলেম। আমি হিজই বলছি। তার জন্য কি করা উচিত? তার জন্য ফার্স্ট ডিসকাস অ্যামং ইয়োরসেলফ। তুমি এই কথাগুলো আমাকে বলছো, কিন্তু এগুলো এরকম না, এরকম করে লাভটা কি হচ্ছে? শুধু শুধু নিজেদের রিলেশনশিপে একটা নেগেটিভিটি বাড়ছে। ট্রাই টু সর্ট আউট। তাও হলো না, ইনভলভ আ কমন ফ্রেন্ড মেবি, যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। তাও ফিক্স হলো না, স্টিল দ্য রিলেশনশিপ ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ। গো টু আ রিলেশনশিপ কাউন্সিলর, তাকে নিয়ে যান। সে যেতে চাইছে না, গেল না, বা সেখানে গিয়েও সে তাতে কোনো লাভ হলো না। বিলিভ ইন 3 strike পলিসি, দেন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ কাম আউট অফ দ্যাট রিলেশনশিপ। আমি আগেও একটা কথা বলেছি, রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ লং অ্যাজ ইট লাস্ট। একটা রিলেশনশিপ আপনাকে স্ট্রেংথ দেবে, আপনাকে মোটিভেট করবে। সেটা যদি আপনাকে একটা মানে রিলেশনশিপ মানে এই নয় যেটাকে মাথায় একটা বোঝার মতো বয়ে বেড়ানো, সেটা যদি আপনাকে মোটিভেট করতে না পারে, একটা স্ট্রেংথ না দিতে পারে, হোয়াটস দ্য পয়েন্ট ইন হ্যাভিং দ্যাট রিলেশনশিপ? তার জন্য যদি আপনি ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট আপনি ডিমোটিভেটেড হতে থাকেন, আপনি ফ্রাস্ট্রেটেড হতে থাকেন, আপনি আপনার সেলফ ডেভেলপমেন্টে ফোকাস করতে না পারেন, সেই রিলেশনশিপের কারণ কি? কি লাভ রেখে? কোনো কারণ নেই। মনে রাখবেন, এটা ছেলেদের ক্ষেত্রে খুব হয়, তারা আপনাদের মেয়েদেরকে একটা ক্লোজড শেলের মধ্যে আটকে রাখতে চেষ্টা করে। কেন? কারণ
তারা নিজেরা একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। তারা মনে করে একে যদি আমি ছেড়ে দিয়ে যদি গ্রোথ হয়, এ কি অন্য কোথাও আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। এই হাতে রেখে দেওয়া, গ্রিপে রাখা, এই ব্যাপারটা থাকে। এবার এটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও থাকে, মেয়েরাও করে। এবার ছেলেরা যেভাবে করে, মেয়েরা একটু অন্যভাবে করে। ছেলেদের জন্য বলছি, just because your girlfriend has put on weight in the right places, that doesn't allow her to be a beep, a demeaning person, a mean person. যদি দেখেন ওর বিহেভিয়ারটা আনএক্সেপ্টেবল, অ্যাকসেপ্ট করবেন না। আমি আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্সই শেয়ার করছি, সেরকম একটা বলছি। আমার অফিসের একজন নার্স, আমার হাই বিপি আছে, আমি যখন অফিস যেতাম আমি রেগুলার বিপি চেক করাতে যেতাম। তো বাই নেচার আমি একটু ফ্লার্টি কথাবার্তা বলি, তো ওই নার্সের সাথেও বলতাম। তো ওই নার্সের এরকম গলায় দেখছি এরকম ব্ল্যাক ব্লু সেরকম মার্ক রয়েছে এরকম গলাতে, এরকম 2-3টে। এবার প্রথম দেখে আমি জাস্ট টু পুল হার লেগ, জাস্ট টু হ্যাভ সাম ফান, আমি ভেবেছি ওটা বোধহয় লাভ বাইট হিকির মার্ক। আমি বলছি, আরে হোয়াট হ্যাপেন টু ইউ, কোনো পোকা কামড়ে দিয়েছে? এবার এইটার জন্য ওর যা রিয়াকশন হওয়ার কথা সেটা কিন্তু হলো না, মানে এটা যদি সেরকম হতো। তারপরে আমি দেখছি ওর হাতে এসব জায়গায় এখানে সব রকম ব্ল্যাক মার্কস, কালশিটের দাগ। বললাম হোয়াট হ্যাপেন, কি হয়েছে, কি ব্যাপার? এবার তারপর আমি জানতে পারলাম ও ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে থাকে, লিভ ইন করে, ওর বয়ফ্রেন্ড ওকে এরকম মেরেছে, প্রায় মারে। দিস ইজ অ্যান আনএক্সেপ্টেবল বিহেভিয়ার। তো আমি ওকে এটা বললাম। ও প্রথম কথা আমাকে যেটা বলছিল, না ও আমাকে খুব ভালোবাসে, আসলে ও শর্ট টেম্পার্ড, ওই জন্যে ও যখন রেগে যায় ও মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ও ওরকম মেরে দেয় আর কি। আমি ওকে দুটো প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার বয়ফ্রেন্ড কি বাইক চালায়? হ্যাঁ চালায়। তোমার বয়ফ্রেন্ড অফিসে কাজ করে? হ্যাঁ করে। এবার যখন ও বাইক চালায়, এখানে মানে রাস্তাতে যখন তখন ট্রাফিক চেক করে, আপনার লাইসেন্স, আপনার ড্রাঙ্কেন ড্রাইভিং হচ্ছে কিনা, অনেক সময় হ্যারাসও করে। এবার আমি বলছিলাম, ও যখন বাইক চালায়, পুলিশের কাছ থেকে ওখানে হ্যারাস হয়নি? ওকে আনফেয়ার মিনসে ওকে ফাইন করার চেষ্টা করেনি? নিশ্চয়ই করেছে। হ্যাঁ। বলছে ও তখন মাথা গরম করে পুলিশটাকে একটা ঘুষি মেরেছে। ওর বস যখন ওর কাছ থেকে কোনো আনফেয়ার ডিমান্ড করে যে আজকে তুমি কিছুই কাজ করোনি, আরো 2 ঘন্টা এক্সট্রা কাজ করো, ও ল্যাপটপটা বসের মাথায় ভেঙেছে? ভাঙেনি। কেন ভাঙেনি? কারণ ও জানে ও যদি এটা করে তার বদলে ওকে একটা কনসিকুয়েন্স ফেস করতে হবে। ও তোমার সঙ্গে এটা করে কারণ ও জানে তুমি এটা করলে ওকে কোনো কনসিকুয়েন্স ফেস করতে হবে না তোমার দিক থেকে, ও এটা করে পার পেয়ে যাবে। আনএক্সেপ্টেবল বিহেভিয়ার কখনো অ্যাকসেপ্ট করবেন না। A real man, he doesn't beat up his girlfriend, he doesn't beat up his wife. আপনার গার্লফ্রেন্ড যদি আপনাকে ইনসাল্ট করে, talk with her. If it doesn't work, leave her. Don't beat her up. Thank you. Get out of the relationship. Believe in 3 strike policy. আপনি একবার চেষ্টা করুন, 2বার চেষ্টা করুন, 3বার চেষ্টা করুন, কিন্তু যদি এই ব্যাপারটা ওভার অ্যান্ড ওভার চলতেই থাকে, then it's better to come out of the relationship. Not more than 3 times. Selfishness is essential for achieve your goal. Not exactly. আপনাকে যখন কাজ করতে হবে, most of the time you need to work in a team. If your team becomes successful, you become successful. If your team grows, you grow. সেটা আপনি যেখানেই থাকুন। এবার সেলফিশনেস বলতে আপনি কি বোঝান? সেলফ ডেভেলপমেন্ট ইজ নট সেলফিশনেস। সেলফিশনেস হচ্ছে মানে অন্য কাউকে টেনে নামিয়ে নিজেকে ইমপ্রুভ করা। কিন্তু আপনি যখনই কাজ করবেন, you need to work in a team. হয়তো অন্য কেউ ভুল করেছে, আপনি এটা বলতে পারবেন না যে সরি স্যার, ওটা অন্য একজন করেছে। It's not about ও করেছে বা আপনি করেছেন। You are representing your organization. That person was also representing your organization. It's just you're representing the same thing, same team. আর আরেকটা কথা মনে রাখবেন, you are only as strong as your weakest link. আপনার টিম যতটা স্ট্রং, যতটা উইক, আপনি ততটা স্ট্রং বা ততটা উইক। মানে অনেককে আমি ইন্টারভিউতে দেখেছি, তারা ইন্টারভিউতে এসে তাদের কলেজ, স্কুল বা পাস্ট জব সম্পর্কে বাজে কথা বলে। প্লিজ অ্যাভয়েড দ্যাট।
If you are coming from a bad organization, then you will be bad. You will be only as good as that organization. Mone rakhben. No Hello, sir. negative comment. Interviewতে no negative things. হ্যাঁ বলুন। বলছি স্যার, আপনি যখন ইন্টারভিউ প্রথম রুমে প্রবেশ করেন আপনার ফিলিংসটা কিরকম ছিল? আমি সত্যি কিছু ভাবিনি আসলে। আমি আর আমার একটা বন্ধু ছিলাম সিরাজ, আমরা তখন কলেজে পড়তাম। তো সিরাজ ছিল ওই শাহরুখ খানের কিরকম কাজেন হয়, আদনান স্বামীও ওদের কিরকম রিলেটিভ, একদম দিল্লির ছেলে, একদম বদমাইশ, আমিও তাই ছিলাম। তো সেই কলেজ থেকে সেই প্র্যাকটিক্যাল আবার হতো, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাগুলো আবার হতো দিনের বেলা, ওর হতো দুপুরের দিকে। এবার সিরাজ যেহেতু পড়াশোনা ঠিক মতো করতে পারতো না, এখানে প্র্যাকটিক্যালি পাস করা ভেরি ডিফিকাল্ট। আপনাকে প্রথমে একটা চিট তুলতে হবে, যে এক্সপেরিমেন্টটা দেওয়া আছে সেই এক্সপেরিমেন্টটা আইডেন্টিফাই করে পুরো ব্যাপারটা আপনাকে লিখতে হবে। সেটা যদি আপনি করতে পারেন, সার্কিট ডিজাইন করতে পারেন, তবেই আপনাকে টেবিলে যেতে দেবে। আপনি যদি সেটা আউটপুট আনতে পারেন পাস, না হলে ফেল। এবার তো সিরাজ ওসব পারতো না, সিরাজ সমস্ত কিছু এরকম ছোট ছোট মাইক্রো জেরক্স করে নিয়ে গেছে, লিখে প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্ট। আমাদের যখন প্লিজ অ্যাভয়েড দ্যাট, দ্যাট উইল নট টেক ইউ এনিওয়্যার। আচ্ছা, এটা আপনাকে কিন্তু মানে জবে আপনাকে এটা হেল্প করবে না। যাই হোক, তো বিএমএস কলেজের একজন এক্সামিনার এসেছেন, একজন মহিলা, বছর 28-30 বয়স, সুন্দর চেহারা, ইউ নো হোয়াট আই মিন। তো উনি মানে এত স্ট্রিক্ট, কাউকে একটু মাথা ঘোরাতে দিচ্ছে না। সিরাজ জানে ওকে তাড়িয়ে দেবে। সিরাজের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে, সিরাজ হঠাৎ বলছে, ম্যাডাম পাপ্পি দে দো। এরকম করে, ম্যাডাম পাপ্পি দে দো। তো ম্যাডাম বলছে, হোয়াট আর ইউ টকিং? তো আবার বলছে, পাপ্পি দে দো। বলছে, হোয়াট ননসেন্স আর ইউ স্পিকিং? হোয়াট ম্যাম, হোয়াট এম আই টকিং? ও একদম পুরো আমেরিকান বয় হয়ে যেত। তো ওকে ধরে বার করে দিল। তো আবার হয়ে গেছিল, পরীক্ষা শেষ। মানে তখন আমরা বোধহয় সেকেন্ড ইয়ার না থার্ড ইয়ারে পড়ি, মানে ইয়ে দেওয়ার কথা না। তো কোথায় যাবো বলে একটা ইন্টারভিউ হচ্ছে, চল ঘুরে আসি জাস্ট ফর ফান। তো ঘুরে এসব দেখলাম, পেয়েও গেলাম, তারপরে আর যোগাযোগ করিনি। তো ইন্টারভিউটা আমি খুব মানে ক্যাজুয়ালি মানে মজা করে নিয়েছিলাম, তো আমার কোনো আলাদা টেনশন হয়নি। আর আরেকটি যেটা করতাম, আমি ইন্টারভিউতে সবসময় ফার্স্ট যেটা ওরা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। তো আমি নিজের সম্পর্কে বলে আমি এন্ড করতাম সবসময় এইটা বলে, ইন মাই স্পেয়ার টাইম আই প্র্যাকটিস ফিউ থিংস ইন স্লাইড অফ হ্যান্ড ইন ম্যাজিক। তো এই ম্যাজিকটা শুনে ওরা খুব ম্যাজিক, ক্যান ইউ শো সামথিং? এবার আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হয়ে যেতাম কিছু ম্যাজিক যাতে দেখাতে পারি, কিন্তু আমি সেটা বলতাম না। আমি বিহেভ করতাম যেন আমাকে একদম অফ গার্ড দে হ্যাভ কট মি, কিন্তু আমি ভালো কিছু ম্যাজিক দেখাতাম। এবার যেটা একটা স্ট্রেস ইন্টারভিউ হতে পারতো, সেটা এরপরে খুব একটা রিল্যাক্সড ইন্টারভিউ হয়ে যেত। তো এটা আমাকে হেল্প করেছে। ইন্টারভিউতে কোনো টেনশন নেবেন না, যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, ইয়েস হি নোজ হিজ স্টাফ, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন হি নেভার মেক্স মিস্টেক। তাই ইন্টারভিউতে যদি কখনো চান্স না পান, নেভার গেট ডিসার্টেড। হতে পারে ওর ভুল, হতে পারে ও আপনার মধ্যে স্কিল সেট দেখতে পায়নি যেটা আপনার আছে, সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যানালাইজ ইয়োরসেলফ, আস্ক ফর ফিডব্যাক। যেখানে আপনার ভুল হচ্ছে সেটাকে ডেভেলপ করুন, সেটাকে ব্রিজিং করুন। বলুন স্যার, ভুল তো অনেকেই হয়, কিন্তু সেই সাকসেসটাকে তো সবাই ধরে রাখতে পারে না। সেই সাকসেসটাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের কি করা দরকার? কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি। আপনি মাইককে একটু মিউট করে দিন সাহিল, থ্যাংক ইউ। কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট, স্কেলেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি, এইটা দরকার। আমি এটা প্রথমেই বলেছিলাম, আমি কাউকে আমার প্রজেক্টে নেওয়ার জন্য এই জিনিসগুলো দেখি। আপনি আজকে হয়তো এই কাজটার জন্য সুইটেবল, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন এই কাজটা আর আপনাকে করতে হবে না। এটা হচ্ছে সমস্ত কিছু অটোমেশনের এটা যুগ, রোবোটিক্স এখন বেশিরভাগই অটোমেশন হয়ে গেছে। তো আপনি যদি নতুন কিছু না শেখেন, নতুন স্কিল ডেভেলপ না করেন, তাহলে আপনি সাকসেস ধরে রাখতে পারবেন না। আর সেই সঙ্গে আপনাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে, আপনাকে নিজের কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে এসে একটা আনকমফোর্টেবল জোনে ভেঞ্চার করতে হবে।
এটা করতে পারলে yes you will be successful. হ্যালো, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলুন। আমি বলছি স্যার, হয়তো ধরুন আমার একটা 5 বছরের সম্পর্ক আছে সাপোজ। তো 5 বছর সম্পর্ক যে ছিল, হঠাৎ দেখি সে আমাকে কোনো মিথ্যে কথা বলছে, এবার আমি সত্যিটা জানি। তখন আমার বিহেভিয়ার কিরকম রাখা উচিত? সাপোজ স্যার বন্ধু বন্ধুত্বের মধ্যে হতে পারে, বা বাবা ছেলের মধ্যে হলে কিরকম বিহেভিয়ার থাকবে, কিরকম হ্যান্ডেল করে সিচুয়েশনটা? দেখুন, মানুষকে রেসপেক্ট করতে হয় তার কাজ দেখে। সে আপনার বাবা বা মা তার জন্য নয়, সে আপনার বন্ধু, তাকে আপনি ভালোবাসেন, রেসপেক্ট করতে করেন তার কাজ দেখে, সে কেমন মানুষ সেটা দেখে। অ্যান্ড ওই জন্য ছোটদেরও রেসপেক্ট করতে হয়। তো আপনি যদি দেখেন কেউ আপনাকে মিথ্যে কথা বলছে, সেটা ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট করেই যাচ্ছে, এই যে একটু আগে যেটা বললাম, বিলিভ ইন 3 স্ট্রাইক পলিসি, তার সঙ্গে কথা বলুন যে তুই এটা কেন করছিস, তুমি এটা কেন করছো। এবার তারপরে যদি সেটা সে করতেই থাকে, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ও একজন ইনকরেজেবল লায়ার, ইটস বেটার টু মুভ আউট। বাট বিফোর দ্যাট গিভ আ চান্স টু দ্য রিলেশনশিপ। মানে সেরকম করছে বলেই আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে তা নয়, গিভ আ চান্স। কিন্তু চান্সের পর চান্স, চান্সের পর চান্স তা নয়, কোথাও তো একটা দাড়ি টানতে হয়, ফুল স্টপ লাগাতে হয়। আই বিলিভ ইন 3 স্ট্রাইক পলিসি। প্রথমে আপনি বলুন যে তুই এটা করছিস এটা ঠিক না, প্রথমে ইনডাইরেক্টলি কারোর মিস্টেক পয়েন্ট আউট করুন। সে বুঝলো না, তাকে তখন বলুন ডাইরেক্টলি যে তুই এটা করছিস, ইটস নট গুড, প্লিজ চেঞ্জ। তাও শুনলো না, তাকে এবার বলুন কনসিকুয়েন্স, তুই এটা করছিস এর জন্য কি কি হতে পারে। এবার তখন যে সে না শোনে, তাকে সেই কনসিকুয়েন্সটা ফেস করান। 5 বছর কেন 100 বছর রিলেশনশিপ থাকলেও যে সেটা কন্টিনিউ করতে হবে, আমি এটাতে বিশ্বাসী নই। আমাদের রিলেশনশিপ ব্যাপারটা আমি মনে করি এটা একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এবার আপনার লাইফ, আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট, এগুলোর সঙ্গে আপনার বন্ধু দেখবেন পাল্টাবে। একটা সময় আমি চিংড়ি, ভল্টু ওদের সাথে ফুটবল খেলতাম, এখন তো ওদের সাথে আমার সময় কাটাতে খুব একটা ভালো লাগবে না, কারণ ওরা সে জায়গায় নেই। মানে আমার যে ইন্টেলেক্ট লেভেলটা হয়েছে বা আমার যে গ্রোথটা হয়েছে সেটাতে ওরা নেই, তাই বন্ধুত্ব, সেই বন্ডিংটা এখন আর নেই। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা থেকে যায়। আমার একজন বন্ধু আছে, তার নাম কাক্কু, ছেলেটা পাঞ্জাবি, গাড়ি চালায়, ছোটবেলা থেকেই একদম পড়াশোনা করতো না। আমার মা ওকে বকতো, কিরে তুই পড়াশোনা করিস না? ও তখন থেকে বলতো, আন্টি জি আমার লাইন আলাদা আছে। আমার নাম করে বলতো ও ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হবে, ও পড়াশোনা করবে, আবার লাইন গাড়ি, আমি গাড়ি চালাবো। এবার তারপরে ওর সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্ব থেকে গেছে। কেন? ছেলেটার কিছু কিছু জিনিস আমি অত্যন্ত রেসপেক্ট করি। ও কি কাজ করে, কে কি কাজ করে, আমি নিজে মানে এই ডিগনিটি অফ লেবারে বিশ্বাসী নই। আমি একজন রিক্সাওয়ালাকেও আপনি করে কথা বলি, বাজারওয়ালাদেরও আপনি করে কথা বলি, তাদেরকেও শ্রদ্ধা করি। ডিগনিটি অফ লেবারের কথা বলছি না, ওকে রেসপেক্ট করি। ওর একটা অদ্ভুত অনেস্টি আছে। আমি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি, আমার একটা বন্ধু ওকে একটি মেয়ের বাড়িতে নিয়ে গেছে, তো বলছে ও কি করে, তো বলবে ও গাড়ি চালায়। আমার বন্ধুটার একটু প্রেস্টিজে লেগেছে, ও বলছে ও রাহুলের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। এবার কাকু হঠাৎ এদিক ওদিক তাকালো, কাকু একটু মানে টিপিক্যাল পাঞ্জাবিটা যেরকম হয় ও সেরকম হলো, না গো আমি না পড়াশোনা করি না, কাকু ও পড়াশোনা করে, আমি গাড়ি চালাই। মানে ও নিজের কিছু ফেক করবে না, এটা আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করে, তার জন্য ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থেকে গেছে। কিন্তু এবার যদি ওর সঙ্গে আমার সারাক্ষণ মানে বেশ 10 দিন যদি ওর সাথে কথা বলতে হয়, ওর সাথে সময় কাটাতে হয়, তাহলে আমার হয়তো খারাপ লাগবে, মনে হবে কি কিছু ফ্রুটলেস সময় কাটালাম, হয়তো কিছু এমনি ফালতু আর কি কিছু গালাগালি, ব্যাস কোনো কারুর মানে ইন্টেলেক্ট মননে ব্যাপারটা ঠিক কিছু হলো না। এবার আস্তে আস্তে আপনাদের যত ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হবে, তখন দেখবেন আপনাদের ভালো লাগাটা মানে শুধুমাত্র ভিজুয়াল ট্রিট আর নয়, সেটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল ট্রিট হবে। মানে আমি মানুষটা
আদ্যপান্ত রোমান্টিক। আমি যে কোনো কিছুর সাথে প্রেমে পড়তে পারি, সেটা একটা সুন্দর গান হতে পারে, সেটা একটা সুন্দর মানে একটা কি সুন্দর মেঘের রংটা হয়েছে সেটা হতে পারে, একটা ভালো লেখা হতে পারে, একটা ভালো মানুষও হতে পারে। এবার একটি একটি মেয়ের সাথে প্রেমে পড়ার জন্য এবার শুধু তার শরীরটা আমার কাছে যথেষ্ট হবে না, যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে একটা, আমি এটাকে বলি নিউরনে অনুরণন, একটা ইন্টালেক্ট কোথাও একটা রেজোনেন্স হতে হবে। এছাড়া সে যত সুন্দর হোক ফিজিক্যালি, আমার তাকে সুন্দর মনে হবে না। বিউটি ইজ নট স্কিন ডিপ। স্যার, স্যার বলুন ম্যাডাম। সরি, বলছি আমার যদি কোনো ভালো জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে চাই, আমরা কি একদম খুবই ভালো জায়গায় অ্যাপ্লাই করব না ছোট লেভেল থেকে শুরু করব অ্যাপ্লাই করার জন্য? আগে আমাদের নিজেদের উপর ভরসা করি যে একটা জায়গায় শিখে নি, তারপর আস্তে আস্তে হয়তো ইয়ে করব, নাকি আমরা একদমই ফার্স্টে একদম উঁচু জায়গায় একটা ট্রায়াল দেব? দেখুন, ডু নট লিভ এনি অপরচুনিটি। আপনি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ড্রিম বিগ। আপনার যদি এ আর বি দুটো অপশন থাকে, দুটো অপশনই অ্যাপ্লাই করার, এ ইজ বিগ, বি ইজ কাইন্ড অফ ওকে, অ্যাপ্লাই ফর বোথ। বেগার্স ক্যানট বি চুজার্স। আপনি যদি দুটোতেই পান আপনি চুজ করতে পারবেন, কিন্তু এবার যদি এরকম থাকে যে এ তে অ্যাপ্লাই করলে আমি বি তে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, হয়তো আপনাদের যখন কলেজ থেকে যখন হবে কি বলে ক্যাম্পাসিং এর ব্যাপারগুলো হবে, তখন হয়তো এরকম একটা ব্যাপার আসবে, আপনি অলরেডি এটাতে বসেছেন এটাতে বসতে পারবেন না, এরকম যখন আসবে আমি বলবো অপরচুনিটি মিস করবেন না, যেটাতে আপনি বসতে পারছেন বসুন। আর যদি এরকম হয় ইউ ক্যান চুজ, এটাতে অ্যাপ্লাই করবেন না এটাতে অ্যাপ্লাই করবেন, আপনি দেখুন ওয়ে ইউ স্ট্যান্ড। এইটাতে যেটা অনেকটা বড়, সেটা অবভিয়াসলি সেখানে ঢোকা অনেক বেশি টাফ হবে। সেটা ঢুকতে গেলে ঢোকার আপনার প্রবাবিলিটি কতটা, will you go for the kill, আপনি ওটাতে অ্যাপ্লাই করবেন নাকি you would like to play safe, সেটা নিজেকে জাজ করে তারপর ডিসিশন নেবেন। চেষ্টা তো করতেই পারি। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, আমি তো বলছি চেষ্টা সবসময় করবেন, কিন্তু মানে এইটার লেভেলটা এতটাই যেখানে আপনি এখন পৌঁছতে পারবেন না। এবার এইখানে আপনি অ্যাপ্লাই করলে আপনার হয়তো চান্স পেয়ে যাওয়ার 90% চান্স, আপনি এটাতে চান্স পাবেন, এটাতে 90% পাবেন না, তাহলে আর যে কোনো একটাতে অ্যাপ্লাই করবেন, then I would say probably you need to apply for this one. কারণ এর পরে আপনাদের পড়াশোনার পরে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট ইনটু আ জব। সেটা যারা করতে পারেন না তাদের কেমন একটা ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে যায় আমি দেখেছি। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, গেট ইনটু আ জব অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল। হাউ টু ফাইট দিস ফ্রাস্ট্রেশন? আর আরেকবার বলুন। হাউ টু ফাইট দিস ফ্রাস্ট্রেশন? Just think, is just one opportunity that I missed. There would be 100 more. Tomorrow is a new day. Thank you, sir. মানে অপরচুনিটি আসতে থাকবে। Be alert, be prepared. বলুন। মানে আমি এরকম দেখেছি। Rahul? Yeah. Any questions? Any more questions, student? Yeah, ma'am. Yeah, please continue. Hello, Rahul. Yes, I'm with you. বলুন। Suppose কখনো কি প্যারেন্টসদের ইচ্ছের জন্য নিজের ড্রিম গুলোকে ব্রেক করা উচিত? No, it's not worth. কারোর জন্যই নিজের ড্রিম গুলো ব্রেক করা উচিত না। It's your life. It's your life. আপনার যা করতে ইচ্ছে হয় করুন, করতে পারুন না পারুন, যদি ইচ্ছে হয় হয়তো আমার ড্রিম গুলোর জন্য তারা হয়তো অনেক হার্ড হবে, এরকম সাপোজ কিছু, তাহলেও কি নিজের ড্রিম থেকে সরে আসা উচিত সবসময়? ইটস ইয়োর লাইফ, কখনো সরে আসা উচিত না। আপনার যেটা ইচ্ছে হয় আপনি সেটা করবেন, যেটা আপনার না পারলে করবেন, করতে না পারলে ফেল হবেন, এতে নতুন কথা কি? বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট, গো অ্যাহেড এন্ড ডু ইট, গিভ আ শট। আপনি যদি কোনোদিন সেটা চেষ্টাই না করেন করতে পারবেন না। বাট হ্যাভ আ রিয়েলিস্টিক ড্রিম। আমি যদি এখন ভাবি যে আমার ড্রিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট টিমে আমি খেলবো, দ্যাট উইল বি অ্যান আনরিয়েলিস্টিক ওয়ান। তো হ্যাভ আ রিয়েলিস্টিক ড্রিম, সেটা করুন।
and always have a backup. ওই ড্রিমটা যদি না ফুলফিল করতে পারেন, there should be something else. আপনি যদি চেষ্টা না করেন তাহলে তো কোনোদিন হবেই না। মাইন্ডেড, আপনি কারুর স্লেভ নন। ইটস ইয়োর লাইফ, ইটস ইয়োর লাইফ। আপনার বাবার না, আপনার মার না, আপনার গার্লফ্রেন্ডের না, আপনার বয়ফ্রেন্ড না, কারুর না। ডু হোয়াট মেক্স ইউ হ্যাপি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কি ড্রিম? বিউটি পেজেন্ট? নো, লয়ার। Okay, that's wonderful. Wonderful, that's great. I think we have overshot the time to quite some extent. Yes, that was really a nice session, and how time has passed, we just really couldn't observe. So it's already more than 1.5 hours. So students, do you have any more question? I think Rahul has answered all your queries, all your worries he has answered. And I think Rahul, we need to have a session with you when everything gets back to normal. So face to face, we need to meet you once and have a session with you. Pleasure is all mine. Probably I'll come up with some magic tricks and my mentalism feats. Yeah, that will be definitely a very good event for our institute, and we would really like to have a session with you. Okay, I Wonderful. think That was. Yeah, I think there are no more questions from our students, and they must have really enjoyed it with such a friend-like mentor to address their all worries and questions. Yes, anyone? You want to tell anything? No, ma'am. It is all over. Okay. Okay, then. আমি জানি না আপনাদের সেশন কেমন লেগেছে। প্লিজ ফিল ফ্রি টু ড্রপ আ ফিডব্যাক, পজিটিভ, নেগেটিভ, নিউট্রাল, হোয়াট এভার ইট ইজ, প্লিজ ফিল ফ্রি টু ড্রপ আ ফিডব্যাক। আমার যেগুলো আমার কন্ট্যাক্ট করার যে চ্যানেলগুলো, যে কোনো কোথাওতেই রাখতে পারেন। আমি যা বলেছি, আই ওয়াজ ব্রুটালি অনেস্ট। আমি এগুলো প্রত্যেকটা বিলিভ করি, সেই কথাগুলোই বলেছি। অনেক কিছু হয়তো খুব আনঅর্থোডক্স কথা বলেছি, যেগুলো আপনাদের প্রপার বিলিভের থেকে আলাদা। বাট আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ, অ্যাজ আইভ সেড, আই বিলিভ ইন ডেটা। প্রত্যেকটা যা কথা বলেছি, প্রত্যেকটা কথার পিছনে আমি সাফিসিয়েন্ট ডেটা দিতে পারবো। আই ক্যান সাবস্টিটিউট উইথ ডেটা। দ্যাটস অল ফ্রম মাই এন্ড। প্লিজ ফিল ফ্রি টু শেয়ার ইউর ফিডব্যাক। Yeah. So thank you, Rahul, once again on behalf of IHRM. That was really an interactive session, and we will definitely have one with you face to face. So thank you. It was such a pleasure. This crowd was phenomenal. Please put a big hand for yourself. আমার সত্যি আপনাদের সাথে সেশনটা করে খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you, sir. Thank you, Rahul. Thank you, Thank you. Rahul. Bye bye. Bye bye. Thank you, Rahul. Thank you, Rahul sir. Have a nice day. Thank you, folks. Thank you all. Bye bye. Do well. Simple.